Yeah, good morning, trainees. Uh, Welcome to another session. Today we have a special guest, Mr. Krishna. He is a principal of a school in Vijayawada, which is running an innovative approach. It is totally, different from regular schools and regular activities. So he is heading that school as a role of principal, and providing a lot of opportunities for the students through experiences. Everything in the school, once if you visit his school activities in the Facebook page, you can find a lot of uh, videos and information about the school activities. It is really great fortunate to have Krishna with us today to share his experiences with related to his school activities, as well as he is a good academician. And based on his experiences and expertise, he even visited Finland to visit to observe the academic activities there in the Finland. I think most of you are aware of Finland is one of the best educational system in the world. ప్రపంచంలోనే ఫిన్లాండ్ అనగానే అక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ చాలా అద్భుతమైన పిల్లలకి, అంటే ప్రపంచంలోనే అది మొదటి స్థానంలో ఉంది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ లో. మరి అలాంటి దేశంలో కూడా వీరికి అవకాశం దొరికింది, అండ్ హీ హాస్ విజిటెడ్ దేర్ అండ్ అబ్జర్వ్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ దేర్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హీ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్. సో ఈ రోజు మనతో కృష్ణ గారు ఉండటం చాలా సంతోషం. And I request Krishna Garu to share your experiences about your school activities and what exactly the children need for their holistic development. It is not just teaching the textbooks are appearing for the examination, as we know, but there is more, something more than that. Every student should learn because of to become a global citizen. So we have here trainees. We have some Urdu medium students are there, English medium and Telugu medium. And I request you to use bilingual or even multilingual if it is possible for you to use the Urdu here and there. No, Of course. no. Okay. So I am English very, and very Telugu. poor. Yeah, English and I'll Telugu. go. Okay, Telugu, it's all right. Telugu, I am going to be with Telugu most of the Yeah. time. No problem. Here and there can okay. It's not a issue language, of course. I think most No, of the I students welcome here you, sir. Yeah, I am welcome you for the today's session. I hope they are going to enjoy your session. Thank you. Now it's time for you, sir. Yeah. Thank you for your confidence on me. Thank you for inviting me to this session. Yeah. It's a great opportunity. So the second time I am interacting with Telangana teachers. Last time I came. Great. Yeah. The teachers association called me once to Hyderabad. There I addressed I think 100 teachers from different colleges. Yeah. So the first thing I would like to introduce myself as a teacher rather than a principal of the school. Yeah. So I was a teacher for some time. The first few years I was teacher. Then I started my own school. Then now I am associated with this Deepa Memorial Charitable Trust, which is running Abhyas Vidyalayam. For the last 11 years, I am organizing this school. So most of the time I will stick on to our school experiences, and finally we can be the theoretical part of it, maybe. సో ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు పిలిచినందుకు. నేను గత జూలైలో ఒక కౌన్సిల్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఫిన్లాండ్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ ఒక పోటీ నిర్వహించారు. పోటీ అనాలో ఏమనాలో తెలియదు. పేపర్స్ ఇన్వైట్ చేశారు. రకరకాల క్రియేటివ్ ఇన్నోవేటివ్ అప్రోచెస్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో పేపర్స్ సబ్మిట్ చేయమంటే నేను మన మ్యాథమెటిక్స్ని ప్రైమరీ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ని ఎక్స్పీరియన్షియస్ లెర్నింగ్ ఎట్లాగా అనేది నేను పేపర్ ప్రజెంట్ చేశాను.
చూసినప్పుడు వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ 250 పేపర్స్ ఐ థింక్ సెలెక్టెడ్ 40 అండ్ ఆస్క్డ్ us టు ప్రెజెంట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద స్టేజ్. సో అప్పుడు ఒక ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసి ఫిన్లాండ్ స్పాన్సర్ చేశారు వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్. సో దే ఇన్వైటెడ్ us 3 of us టు ఫిన్లాండ్. సో అక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుని నేను ముందుకెళ్తాను. బాగా నచ్చింది అక్కడ, అందుకని. సో అక్కడ 3 to 6 years వాళ్ళకి ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ కేర్ ఉంది అక్కడ. ఇప్పుడు మన కొత్త మన ఎన్ఈపిలో కూడా అది ప్రపోజల్ వచ్చింది కదా, అది 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 ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు ఫిన్లాండ్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్న మెథడ్. నా ఆడియో బాగానే ఉందండి? ఓకే సార్, కొంచెం అంటే కొద్దిగా ఇంకొంచెం. జనరల్లీ అందరూ కంప్లైంట్ నా మీద, ఆడియో కంప్లైంట్. ఇట్స్ ఓకే, నౌ ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, ఐ హావ్ టు కీప్ ఇట్ నియర్ మై మౌత్. సో అప్పుడు మేము అక్కడ ఈసీసిఈ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ కి అటెండ్ అయ్యాం అనమాట. ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాం, మేమందరం కూడా ట్రిప్కి వెళ్ళాం అనమాట దానికి. సో వాళ్ళ ఆ స్కూల్ అంతా వీ వెంట్ అరౌండ్ స్కూల్ అండ్ విజిటెడ్ ఆ క్లాసెస్. దాంతోపాటు వాళ్ళు ఆ రోజు ఒక ఫారెస్ట్ వాక్ ఉంది వాళ్ళకి, ఫారెస్ట్ ట్రిప్ ఉంది వాళ్ళ పిల్లలకి. అంటే వాళ్ళు వారంలో 2 సార్లు ఫారెస్ట్ వాక్ చేస్తారు పిల్లలు. ఇంకేం లేదు, పిల్లల్ని తీసుకుని అలా నడుచుకుంటూ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి ఒక చోట అలా ఉంటారు, అలా కూర్చుంటారు. అక్కడ ఏదో చిన్న చిన్న కర్రలతో గదుల్లో కట్టుకుని ఉన్నారు, పాక లాంటిది ఏదో ఉంది. సో అక్కడ పిల్లల్ని వదిలేస్తారు జస్ట్ లైక్ దట్. ఇంకేమీ వాళ్ళ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఏమి ఉండదు. టీచర్స్ జస్ట్ కాపలా కాస్తారు అన్నమాట. ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందా, ఏదైనా ఎవరైనా ఒక్కళ్ళే ఐసోలేటెడ్గా ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోతే ఏమైనా ప్రమాదం ఉంటుందా, అట్లాంటివి చూడడానికే తప్ప వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడరు. అప్పుడు మేము కూడా వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళాం ఆ అడవులకు. వెళ్ళినప్పుడు ఒక అబ్బాయి సడన్ గా తీసుకొచ్చి ఈ టీచర్ ఈ పురుగు ఏంటి అని అడిగాడు. అడిగితే ఆవిడ చెప్పారు, అది లేడీ బగ్ అంటారు దాన్ని. అదే సరే అయిపోయింది. కొంతసేపు నాకు ఇంకోటి వచ్చాడు, టీచర్ ఇది ఈ ఆకు తింటుంది, ఈ ఆకు ఏంటి అని అడిగాడు. సరే వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా ఆ రోజు ఏమీ లేదు, ఊరిని ఆడుకున్నారు. మేము తిరిగి వచ్చేస్తే మన ఇండియన్ టీచర్స్ కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా. రోజంతా తిరిగాము వాళ్ళతో, వాళ్ళకి ఏమి నేర్చుకున్నా నాకు అర్థం లేదు. చివరికి పురుగు ఏంటి అని అడిగాడు ఒకటి, రెండోది ఈ ఆకు ఏం తిందని అడిగాడు. తప్ప వాడికి ఏమి గెయిన్ చేశాడు నాకు అర్థం లేదు అన్నాడు. అంటే రకరకాల పిల్లలు రకరకాల క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో మన డౌట్ అనమాట. సో పోకింగ్ అడిగారో లేకపోతే నిజంగా డౌట్ వచ్చింది తెలియదు. అప్పుడు ఆ టీచర్ అన్నారండి, ఆవిడ, మేము ఇలాగా ఇయర్ లాంగ్ మేము ఫారెస్ట్ వాక్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇట్లాగా చేస్తున్నప్పుడు అక్కడున్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మాట్లాడుకునే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, అవి పక్కన పెడితే మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు వాడు పురుగు గురించి అడిగారు కదా, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి ఒక ఆకు మీద అవి పెట్టిన గుడ్లు తీసుకొచ్చి ఈ పురుగు వెనకాల చిన్న చిన్నగా తెల్లగా ఏమో ఉన్నాయి, ఇవేంటి టీచర్ అంటాడు. అప్పుడు మేము అది చెప్తాము. తర్వాత ఇంకోటి ఈ ఆకే ఎందుకు తింటుంది, ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడే ఉంటుంది, వేరే చెట్టు ఎందుకు లేదని డౌట్ వస్తుంది. అలాగా నెమ్మదిగా డౌట్లు, అంటే ఒక పురుగు విషయంలో చెప్తున్నాను. చాలా అడుగు ఉంటారు, కొన్ని 100 ప్రశ్నలు అడుగుంటారు. ఒక సీక్వెన్స్ లో చెప్తున్నాయి. ఇది ఇయర్ లాంగ్ అయ్యే సమయానికి మా పిల్లలకి లేడీ బగ్ లైఫ్ సైకిల్ తెలుసు అని చెప్పింది ఆవిడ. మనం లేడీ బగ్ లైఫ్ సైకిల్ తెలియాలంటే 4th క్లాస్ లో ఒక సిలబస్ మనకి. సో ఇలాంటివి చెట్ల గురించి, పుట్ల గురించి, వాతావరణం గురించి, ఆ నేల గురించి, ఆ డిఫరెంట్ సీజన్స్ లో ఫ్లవర్స్ గురించి రకరకాల విషయాలు వాళ్ళు అడిగి మమ్మల్ని హింసించి తెలుసుకుంటారు. మేమేమి మా ఇంటర్ఫీరెన్స్ లేకపోయినా సరే అలా అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఆ వాళ్ళు అడిగి తెలుసుకునేది చాలా కాంక్రీట్ గా ఉంటుంది, చాలా వాళ్ళకి పట్టేస్తుంది అది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కావాలని కోరుకుని తెలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళు మేమేం చెప్పక్కర్లేదు. నిజంగా వాళ్ళు 1 year ఈ ఫారెస్ట్ వాక్ లో నేర్చుకునే విషయాలు మేము చెప్పడం, క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టి నిజంగా ఇవన్నీ చేయకుండా కూర్చోబెట్టి చెప్తే వాళ్ళకి అబ్స్ట్రాక్ట్ గా ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు, జీరో అని. దాంతోపాటుగా వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎట్లా కలిసిమెలిసి ఎలాంటి కోఆపరేటివ్ గా ఉంటారు, ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటారు, ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు అక్కడ ఫారెస్ట్ లో, వాళ్ళ ప్లేలో ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు, ఇలాంటి చాలా చెప్పుకొచ్చారు. అంటే ఇది మనం ఎట్లా చూస్తాం, ఇది మనం ఏమిటి టీచర్స్ రోల్ ఏమిటి అని అడిగింది ఇవిడ. ఇంకా టీచర్స్ రోల్ ఏమిటండి, ఇంక మీరు ఇంత 5 సంవత్సరాలు పక్కా ట్రైనింగ్, చాలా ఇదన్నారు అదన్నారు అని అడిగితే, లేదు ఇలా సహనంగా ఇలా చూస్తూ ఊరుకున్నాం కూడా ఒక ట్రైనింగ్ కావాలి, మీరు ఊరుకోలేకపోయారు కదా అని. అట్లాగే రెండో ఇన్సిడెంట్ ఒకటి ఉంది. మేము స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆవిడ 1st, 2nd, 3rd అని నేర్పిస్తాం ఇంగ్లీష్ టీచర్. 42nd, 25th అట్లాంటివి నేర్పిస్తున్నప్పుడు ఆవిడ ఉన్నట్టుండి, మీ పేరెంట్స్కి కానీ, గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి కానీ, మీ సిస్టర్స్ కానీ
బర్త్డే కార్డ్స్ తయారు చేయండి అని అన్నారు. అంటే 25th వస్తుందో, ఫస్ట్ బర్త్డే వస్తుందో, 90th బర్త్డే ఏదో వస్తుంది కదా, వాళ్ళు కూర్చొని అప్పుడు ఆవిడ అన్నారు, మీరు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ అనగానే మీకు ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది, ఇట్లా తెరిస్తే మధ్యలో ఏదో ఉంటుంది, అలా కాదు, చాలా వైల్డ్గా ఉంది. ఇట్ కెన్ బి ఎ బుక్, ఇట్ కెన్ బి 3-dimensional థింగ్, ఇట్ కెన్ ఎనీథింగ్, మీరు చాలా వైల్డ్గా ఉండండి, హ్యాపీ బర్త్డే అని రాయక్కర్లేదు, బీ వైల్డ్ అని చెప్పింది ఆవిడ చెప్తే ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారండి అక్కడ పిల్లలు. చాలా రకాల ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. చాలా ఒకడైతే రోల్ తయారు చేశాడు, కూర్చొని అప్పుడు రోల్ తయారు చేశాడు, పెద్దది అనమాట, తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒకటి పుస్తకంలో కట్ చేసుకుంటూ, ఒకటి చిన్నగా పెద్దగా కట్ చేసుకుంటూ పుస్తకం చేశాడు. అట్లా రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. అప్పుడు వాడు హ్యాపీ బర్త్డే రాస్తే ఏదో రాస్తుంటే ఒక తప్పు రాశాడు అక్కడ, స్పెల్లింగ్ ఏదో. మా వాడు వెనకాల నుంచి చూస్తున్నారు ఈ టీచర్స్ అందరూ. మళ్ళీ ఇంటర్ఫీర్ అయింది ఈవిడే, వెళ్ళి స్పెల్లింగ్ కరెక్షన్ చేస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఆ టీచర్. పరిగెత్తుండి వచ్చి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని అంటే, ఆవిడ స్పెల్లింగ్ తప్పేసి చెప్పాను. నిన్ను అడిగారా అన్నాను. అడగలేదన్నాను. ఎందుకు కరెక్షన్ చేస్తున్నా అడగండి అన్నారు. తప్పు రాస్తారు కదా అన్నది. లేదు, ఇప్పుడు తప్పు గురించి కాదు, తప్పులు పట్టడం అనేది చాలా తప్పు, దాని గురించి చాలాసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అదే ఇన్సిడెంట్ ఈ ఈసీఈసీలో వాళ్ళకి అక్కడ బయట చాలా చల్లగా ఉంది. మేము వెళ్ళే సమయంలో బయట -డిగ్రీల్లోనూ, లోపలికి వస్తే 18-16 degrees మెయింటైన్ చేస్తున్నారు క్లాస్ రూమ్స్లో. సో పిల్లలు ఆ బయట నుంచి వచ్చేటప్పుడు మొత్తం ఒళ్ళంతా కప్పుకొని వస్తారు, కాళ్ళు చేతులు గ్లౌజ్ వేసుకుని మొత్తం మొహంతా ఎస్కిమోస్ లాగా తయారై లోపలికి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత అన్ని తీసి చక్కగా హ్యాంగర్స్ కేసి మూల పెట్టి వచ్చి యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటారు. మనం పిల్లల్లాగా 5 నిమిషాలకు ఒకసారి బయటకు పరిగెత్తుకెళ్ళి ఆడుకున్న ఛాన్స్ లేదు అక్కడ. వాడు బయటకు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ తొడుక్కోవాలి, లేకపోతే బిగిసిపోతాడు. సో వాడు బయటకు అందరూ అప్పుడు ఆడుకున్నాక బయటకు వెళ్తున్నారు అందరూ. ఆ సమయంలో ఈ పిల్లవాడు కూడా ఆ డ్రెస్ వేసుకోవాలి. 3.5 years ఓల్డ్ ఉంటాడు వాడు. ఆ డ్రెస్ వేసుకోవడానికి వాడు నేల మీద పరిచాడు. ఎలా ఉందంటే షర్టు ప్యాంటు కలిపేసిన డ్రెస్ అనమాట. అది లాంగ్ జిప్ తీసి లోపలికి దూరాలి. వాడు ఏం చేశాడంటే నేల మీద పడుకోబెట్టి ఆ డ్రెస్ని వాడు లోపలికి దూరుతూ ట్రై చేస్తున్నాడు. డ్రెస్ వెళ్ళిపోతా ఉంది ముందుకి, మళ్ళీ కాలు పెట్టి ట్రై చేస్తాను, ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంది. చాలాసేపు ట్రై చేశాడు, ఈ కింద వేసాడు, మీద వేసాడు, రకరకాల ట్రై చేసి అయినా అవ్వలేదు. అయినా అవ్వకపోతే వాడు మళ్ళీ బెంచ్ మీద వేసి దాని మీద కూర్చుని కింద నుంచి లాక్కుంటున్నాడు. ఈ లోపల మా టీచర్ ఒక ఆవిడ వెళ్ళి వాడికి హెల్ప్ చేసి జిప్ లాగేసేసి బయటకు పంపిస్తే ఈ విషయాన్ని ఒక టీచర్ అబ్జర్వ్ చేశారు అక్కడ. ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. వచ్చి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అన్నారు. అంటే ఆవిడ హెల్ప్ చేస్తున్నానండి, వాడు పాపం అందరు పిల్లలు బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఆడుకోవడానికి, ఈ ఒక్క పిల్లడు లోపల ఉండిపోయాడు, వీడికేమో డ్రెస్ తొడుక్కొని రావట్లేదు, ఆ స్వెటర్ అంతా కూడా, సో నేను హెల్ప్ చేసి పంపించాను. ఆవిడ వెంటనే అడిగారు, మీరు ఆ అబ్బాయి అడిగాడా మిమ్మల్ని డ్రెస్ తొడగమని మిమ్మల్ని అడిగారా అని అడిగింది ఆవిడ. అడిగితే లేదండి అన్నారు. మరి మీరు ఎందుకు హెల్ప్ చేశారంటే, మరి వాడు బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోవాలి కదా, అందరూ వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు, వాడికి ఈ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఈ స్వెటర్స్ వేసుకోవడం రావట్లేదు, అందుకే హెల్ప్ చేస్తాను, సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ ప్లే అన్నట్టుగా. అప్పుడు ఆవిడ అన్నారు, ఒకవేళ వాడికి అలాంటిదే ఉంటే కనుక మిమ్మల్ని ఎవరన్నా హెల్ప్ అడిగేవాడు కదా, ఆడు నిజంగానే బయటకు పరిగెత్తుకెళ్ళి పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవాలి అని ఉంటే మిమ్మల్ని అడిగి ఏమంటే హెల్ప్ చేయండి అనో, లేకపోతే టీచర్ దగ్గరికి వచ్చి టీచర్ మాకు డ్రెస్ తొడగండి, నేను తొందరగా వెళ్ళి అడుగుతాడు కదా ఆ పిల్లవాడు అడగలేదంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకునే విధానాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా చివరి వరకు అంతు చూస్తానని చెప్పి వాడు ట్రై చేస్తుంటే మీరు మధ్యలో ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి మీరు తొడిగేస్తారా? మీరు ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నారు వాడికి. సెల్ఫ్ లర్నింగ్ లో ఉన్న పిల్లోడిని బయటికి లాక్కొచ్చేసి మీరే తొడిగి మీరే డ్రెస్సెస్ పంపించేస్తారు బయటికి అని ఆవిడ కొద్దిసేపు చాలా తిట్టినట్టుగా మాట్లాడారు ఆవిడ, ఇట్లా ఎప్పుడు చేయకండి అని. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఏంటంటే మనం చాలా నేర్పిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. అది అంటే మనం హెల్ప్ చేయడం అనేది నేర్పించడంలో బాగా అనుకుంటున్నాం. అది అన్నెసరీ ఇంటర్ఫీరెన్స్, వాళ్ళ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది అని. సో మనం నాకు బాగా ఇలాంటి అంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా నాకు తప్పనిసరిగా ఇంటిని కోట్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టమైన కార్యక్రమం. ఎందుకనంటే వాడు చిన్నప్పుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మన స్కూల్లోకి వచ్చే సమయానికి ఒక మదర్ టంగ్ అంత బాగా మాస్టర్ చేసిన పిల్లాడు, అంటే తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో పుడితే తెలుగుని 3 సంవత్సరాల్లో అద్భుతంగా మాస్టర్ చేసిన పిల్లోడు, మనం ఈ 3 years అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంగ్లీష్ 12 years ఎందుకు రావట్లేదు? సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ ద స్కూల్. అక్కడ మనం ఏమి స్కూల్లో ఏమి చేయట్లేదు, స్కూల్లో మన ఇంట్లో అట్లా చాలా విషయాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వస్తున్నాడు అక్కడ. ఎందుకని ఇల్లు మన స్కూల్ కన్నా గొప్పగా ఉంది ఈ విషయంలో?
దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయకపోతే స్కూల్ మనం పిల్లవాడికి న్యాచురల్గా ఈ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అందజేయలేం. సో నాకు అంటే ఇంతకాలం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే, ఇంటి దగ్గర పిల్లవాడికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఫస్ట్. ఇవన్నీ మనం నోట్ చేసుకొని వీటిని మనం ఎన్ని చేయగలం స్కూల్లో, ఎంత నేర్చుకో అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. పిల్లవాడికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. వాడు తప్పులు చేయడానికి అవకాశాలు చాలా, ఎన్ని తప్పులనే చేయొచ్చు. వాడు కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వెళ్ళి పెద్దవాళ్ళని అడిగి కరెక్షన్ వాడి చాయిస్ పడుతుంది. ఇంకోటి చాయిస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, వాడు కావాల్సిన యాక్టివిటీ వాడు టేకప్ చేస్తాడు, వాడికి ఇష్టమైన యాక్టివిటీని టేకప్ చేస్తాడు. ఇంకోటి ప్రెషర్ లేదు, కాంపిటీషన్ ప్రెషర్ లేదు. ఇదిగో పక్కవాడు ఏదో ముందు చేసేస్తున్నాడు, నేను వాడికన్నా ముందు చేయాలి, ముందు సబ్మిట్ చేయాలి అనేది ఆ ప్రెషర్ లేదు వాడికి. సో అండ్ లవ్ అండ్ కేర్, తప్పు చేసినా మదర్ ఏముంది పెద్ద, వాడు వచ్చింది అన్నా కానీ వాడు వచ్చాడా అని ఊరుకుంటుంది. కానీ రైట్ మోడలింగ్ చేసి వెంటనే కరెక్షన్ చేసి, అలా అంటావా, అమ్మాయి వేస్తే డి అనాలి, అబ్బాయి వేస్తే డి అనాలి అని మనం ఎప్పుడు చేయలేదు కరెక్షన్. అట్లే కాకుండా వాళ్ళకి చాలా లాజికల్ కనెక్షన్స్. వాడి ఇంట్లో అమ్మ వంట చేసేటప్పుడో, తుడిచేటప్పుడో, లేకపోతే వాళ్ళు రకరకాల వస్తువులు సర్దుకునేటప్పుడో చాలా లాజికల్ కనెక్షన్స్ ఇంటి దగ్గర నేర్చుకుని వస్తున్నారు. అంటే పెద్ద చిన్న దూరం దగ్గర ఇవన్నీ మనం సిలబస్లో పెట్టుకున్నాం, కానీ వాడికి ఆల్రెడీ తెలుసు, అవన్నీ తెలుసు. పదజాలం తెలియకపోవచ్చేమో, లేకపోతే మన ఇంగ్లీష్లో తెలియకపోవచ్చేమో, వాడి మదర్ టంగ్లో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ వాడికి తెలుసు. సో దాని నుంచి మనం స్కూల్కి రాగానే ఆర్టిఫిషియల్గా వెంటనే ఒక క్లాస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేసి టాక్ అండ్ చాక్ మెథడ్లోకి తీసుకెళ్తే పిల్లలు ఎంత ఆర్టిఫిషియల్గా కూర్చుని వాళ్ళకి నచ్చని విషయాన్ని ఆ ప్రెషర్లో నేర్చుకోవడం అనేది జరగదు. అదంటే జరగదు. మనం ఏదో చెప్తాము, చెప్పి ఎంత కొంత వస్తుంది, అది వేరే సంగతి. న్యాచురల్గా వాడు నేర్చుకోవడం అనే ప్రాసెస్ ఆగిపోయి టీచర్ చెప్తే నేర్చుకోవడం మొదలవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్కూల్స్లో. మనం దాని నుంచి పక్కకు రావాలి. అది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే నేనేమంటానంటే, పిల్లవాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేర్చుకునే విషయాలు చాలా కాంక్రీట్గా, కాన్సెప్ట్స్గా వాడికి లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతాయి. ఉదాహరణకు మనం సైక్లింగ్ నేర్చుకోవడం, పిల్లవాడు నానా తంటాలు పడి సైక్లింగ్ నేర్చుకున్నది మరి ఎప్పుడు మర్చిపోడు. అట్లాగే స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నా మర్చిపోడు. కానీ మన పాఠాలు 5th ఉన్న పాఠం 6th వెళ్ళినప్పుడు మర్చిపోతున్నాడు, 6th 8th వెళ్ళినప్పుడు మర్చిపోతున్నాడు. ఎందుకంటే వాడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయట్లేదు, దాన్ని నిజంగా కాంక్రీట్గా నేర్చుకోవట్లేదు. దాన్ని అప్పటికప్పుడు ఆ విషయాన్ని, తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఆ టీచర్కి అప్పచెప్పేసి ఆ సంవత్సరం ఇయర్ ఎండింగ్లో ఏమంటారు దాన్ని సెటిల్ చేసేస్తున్నాడు. ఇదిగో టీచర్ మీరు చెప్పే ఆన్సర్లు ఇవన్నీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు, కానీ వాడు కూడా తీసుకెళ్ళట్లేదు. అది నేను 10th మా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అడుగుతాను, నేను మీకు ఏమేమి బాగా వచ్చు, స్కూల్ నుంచి ఏమి బాగా నేర్చుకెళ్ళారని. వాళ్ళు చెప్పే వాటిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, తప్పనిసరిగా వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ యాక్టివిటీస్. నాకు మన యానివర్సరీస్ గురించి చెప్తారు, తర్వాత వాళ్ళ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఆర్ట్ గురించి చెప్తారు, రకరకాల గెస్ట్ వచ్చి మనం మాట్లాడిన విషయాలు చెప్తారు, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ చెప్తారు, లేకపోతే వాళ్ళు కంపోజిషన్స్ ఏవో ఉంటాయి, ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అవి చెప్తారు. కానీ ఈ పాఠాలు, టెక్స్ట్ బుక్లో పాఠాలు చాలా వరకు వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. అంటే చివరికి 10 years మనం మన దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇచ్చింది ఏంటి అంటే, ఏదైతే వాళ్ళ విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేర్చుకున్నారో అవి తప్ప మిగతావన్నీ పైనే ఉంటున్నాయి. ఓవరాల్గా కొంత మ్యాథ్స్, కొంత లాంగ్వేజ్ ఏదో వస్తుంది, కానీ విషయాలు వాళ్ళతో తీసుకెళ్ళట్లేదు. అది మనం గమనించింది. అందుకని మేము ఈ స్కూల్ సెటప్లో ఈ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ చాలా ముఖ్యం. పిల్లలకి ఏదైనా నేర్పించాలంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్కి మనం ఛాన్సెస్ ఇవ్వాలి అనే దాంతో మా స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో మేము ఇక్కడ ఏం చేసింది ఏంటంటే, ఉదాహరణకు నేను మా క్లాస్ రూమ్స్లోకి తీసుకెళ్తూ మీతో మాట్లాడతాను. సో పిల్లవాడు ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి మనం ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకున్నాను మనం ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా అందులోంచి ఎంత నేర్చుకున్నా కానీ, ఎంత కొంత నేర్చుకున్నా కానీ అది వాళ్ళతో ఉంటుంది అనేది. అందుకని మేము ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మా స్కూల్లో. లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీస్లో మేము ఏమనుకున్నామంటే, పిల్లవాడు లాంగ్వేజ్ని ఎలా నేర్చుకున్నాడు ఇంట్లో, అమ్మతో ఆ పైన పెట్టు, కింద పెట్టు, అదిగో అక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ పెట్టు అని మాట్లాడుతూ ఆ డిమాన్స్ట్రేటివ్గా, అమ్మ పైన పెడితే పైన పెడుతున్నాను, ఇదిగో కిందకి చూపిస్తూ, అట్లాగా అమ్మాయి డిమాన్స్ట్రేటివ్గా అమ్మ పిల్లవాడితో మాట్లాడింది కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ వాడికి పట్టేసింది. అట్లా ఇక్కడ కూడా అలాంటి యాక్టివిటీస్ మాకు ఉండాలి. ఆ తర్వాత వాడు
చక్కగా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలుగుతాడు అనేది అలా అనుకుని మేమేం చేసామంటే లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీస్లో ఈ ఈ వాడి ఇంటి దగ్గర ఉండే యాక్టివిటీస్ వంటలు ఉన్నాయి మాకు. అట్లాగే వాడు పపెటరీస్, తర్వాత డ్రామాలు వేయడం, తర్వాత క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేయడం. నేను ఇవన్నీ తెలుగు యాక్టివిటీస్లో చెప్తున్నానండి. తర్వాత వాళ్ళు స్క్రిప్ట్స్ రాసుకోవడం, వాళ్ళు పుస్తకాలు చదివి రివ్యూలు రాసుకోవడం, చదివిన పుస్తకాలకి డ్రామాలు వేయడం, ఇట్లాంటివి రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేసాం. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే కాశ్మీరు అందచందాలు వర్ణించు అని పిల్లవాడికి చెప్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఒకవేళ కాశ్మీర్కి నిజంగా వెళ్ళి పిల్లవాడు మన క్లాస్ రూమ్కి వస్తే రాసే విధానం ఎలా ఉంటుంది? తప్పనిసరిగా వాడు ఆ కాశ్మీరు అందచందాలు చూసి వచ్చాడు కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా రాస్తాడు. మనం వర్ణించి చెప్తే వాడు ఏదో ఊహించుకుని ఏదో రాస్తాడు, పెద్ద వాడికి తిరిగిపోవచ్చు, ఏదో చెప్తాడు కానీ వాడి కళ్ళు అది ఉండదు. సో అందుకని మేము ఉదాహరణకు ఇప్పుడు వంట కార్యక్రమం చేసామనుకోండి, ఆ వంట అయిపోయిన తర్వాత వాడికి ఒక బుక్లెట్ ఇస్తున్నాం. ఆ రోజు చేసిన వంట గురించి చిన్న బుక్లెట్ ఒకటి చేతికి ఇస్తున్నాం. ఇచ్చి వంట ఎలా చేసావు, నీకేమనిపించింది, ఎట్లా మొదలుపెట్టి ఎలా అండి చేసావు అని రాయమంటున్నాం. వాడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ రాయమన్నప్పుడు పిల్లవాడు చాలా చక్కగా రాస్తున్నారు. అంటే 5, 6, 7 పేజీలు కూడా చక్కగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకు రాసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళు నిజంగా మొదటి నుంచి చివరి వరకు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఆ కూరగాయలు తెచ్చుకోవడం, ఇంటి దగ్గర నుంచి ముక్కలు చేసుకోవడం, వండుకోవడం, అవన్నీ క్లాస్ రూమ్లో చేశారు. కాబట్టి వాడు చెప్పడానికి చాలా సబ్జెక్ట్ వాడి దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు నిజంగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాడికి చాలా విషయాలు తెలిసాయి. అవి చెప్పమన్నాం, వాడు చెప్పడానికి చాలా ఈజీ ఆ సబ్జెక్ట్. సో వాడు చక్కగా రాయగలుగుతున్నాడు. అట్లాగే మీకు ఇప్పుడు కథలు చదవమన్నప్పుడు మీకు నాటిక వేసుకోవడానికి వీలుగా లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ తెనాలి రామలింగ కథలు ఏవో చదువుకుని అందులో మంచిది ఏదో తీసుకురండి, మన అందరం కలిసి కథలు రాసుకుందాం అన్నప్పుడు వాడు ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చాలా పుస్తకాలు చదివి అందులో వాడికి నచ్చిన కథను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొచ్చి వాళ్ళందరూ టీమ్స్గా ఫామ్ అయ్యి, ఆ కథలో 4 క్యారెక్టర్స్ నలుగురు టీమ్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని వాళ్ళ స్క్రిప్ట్స్ తయారు చేసుకుని దానికి సంబంధించిన ప్రాప్స్ కూడా తయారు చేసుకుని క్రాఫ్ట్స్లో అవంతా అయిన తర్వాత వచ్చి క్లాస్ రూమ్లో ప్రజెంట్ చేసి వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఉన్న లెర్నింగ్ అవుట్కమ్, ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ టీచర్ ఒక పాఠం తెనాలి కథ చెప్పడంలో రావట్లేదు. అంతేకాదు ప్రతి యాక్టివిటీకి బై ప్రొడక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు వాడు నాటిక వేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు నలుగురు కలిసి చర్చించుకోవడం, అంటే ఒక విషయం మీద నలుగురు కలిసి కూడబలుకుని ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నలో ఆ సోషలైజ్ ఒక విషయం ఉంది అక్కడ. రెండోది ఆ డైలాగ్స్ రాసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్, అంటే ఇక్కడ గట్టిగా అరిచి చెప్పాలా, లేకపోతే కోపంగా చెప్పాలా, లేకపోతే అవతరాలను విసిగిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడాలని ఆ ఎక్స్ప్రెసివ్గా లాంగ్వేజ్ రాసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు వేసే ట్రయల్స్, ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని మా పిల్లలు రాసుకున్నప్పుడు నేను చూస్తాం, వాడు ఒకసారి చెప్పి ఇలా బాగోలేదు, ఇట్లా అయితే బాగుంటుంది, ఇలా చేద్దామని మాట్లాడుతుంది. కమ్యూనికేషన్ ఎంతో మంచి కమ్యూనికేషన్ ఆ పిల్లలు. అంతేకాకుండా ఆ ప్రాప్స్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు అందరూ కలిసి ప్లాన్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా బై ప్రొడక్ట్స్గా మనకి ఏమండి వినిపిస్తున్నా, నాయిస్ వినిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. సో నేను ఒక పని చేస్తానండి, అంటే ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ ఐ గో అరౌండ్ అండ్ దెన్ అనేది. ఎస్, ఓకే సార్. కృష్ణ గారు ఓకేనా? ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి నేను ఇదిగోండి అట్టబొమ్మలాట, ఇది పిల్లలు రాసిన స్క్రిప్ట్ అండి, పప్పెట్స్ కి. మీరు చూస్తారు ఇక్కడ అట్టబొమ్మలాట అనేది. అట్టబొమ్మలాట నాటిక. ఎస్, అది పేరు కనిపిస్తుంది కొంచెం, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. రైట్. సో ఇది వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు, లోపల స్క్రిప్ట్ చూసారు కదా. దిస్ ఈస్ ద బుక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్. ఈ పుస్తకం ఇచ్చాడు మాకు. ఈ పుస్తకాలు లేవు, ఈ నోట్స్లు
ఉంటాయి కదా, ప్రతి తెలుగుకి ఒక 200 పేజీల నోట్స్, ఇంగ్లీష్ ఒక 200 పేజీల నోట్స్, టెక్స్ట్ బుక్, ఇలాంటివి గొడవ ఏమి లేదు మాకు. ఓకే. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న అంశం నేర్చుకుంటారు, ఇక్కడే ఉంటాయి ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది కదా, వాళ్ళ లైబ్రరీలో ఏదో మేలు చేసిన మిత్రలాభం చదువుకొచ్చి ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పిల్లలు చేస్తున్నారు. I will do one thing. I will share screen. మీరు నాకు ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. అంటే వేరే దానికి ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇంకొక ఐ థింక్ ఇవ్వండి దీనికి. ఓకే ఓకే ఓకే. I will show you what actually children doing. Have you got it? No. Co-host now just I have given. Yeah. Yes, you can present. మీ గురించి I will show you how they are doing. Yes. చూసారా ఇక్కడ పిల్లలు స్క్రీన్ వెనకాల ఆడిస్తున్నారు. Yes. Lot of cooperation. అంటే ఎవరి తర్వాత ఎవరు చేయాలి, ఆర్డర్ ఆల్సో దే నో ఎవరు వెనక కూర్చోవాలి, నీది క్యారెక్టర్ చివరి కదా నువ్వు వెనకుండు, ఎన్నో విషయాలు ఇందులో ఉంటాయి. Yes. So actual screen లా అనిపిస్తుంది. Okay. అదిగోండి. Yeah, great. Yes. Oh. So just they are moving behind the screen. Behind the screen they are like this actually. Yes, they are sitting. Oh, so great. So they made these puppets and yes. 4th and 5th class students can make puppets annamata. ఇది అంటే ఇది ఒక అంశంగా చెప్తున్నాను నేను ఇది. ఓకే. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు I will stop broadcast. Yes. Yeah. Now you see this one. Yeah. ఇదిగోండి శనివారం వంటకము బంగాళదుంప కట్లెట్. వెరీ గుడ్. కట్లెట్ అది తయారు చేసుకున్నారు పిల్లలు. So entire process will be written in that notebook. Kids are cutting vegetables. Yes. Yes, very here. Share screen otherwise. Once again I will show you. It's only these are UKG students and oh see, great. They are cutting vegetables. Vegetables. The seating arrangements also very nice. They are working in groups. In groups, yes. Oh, great. We also give them knives, peelers, everything. They know exactly where to cut, how to cut, all these skills. అవునండి. They learn naturally. మొదలు పెడతాం LKG పిండి కలుపుతారు. Yes. Oh. బిస్కెట్స్ ఏవో తయారు చేయడానికి మొదలవుతుంది. These are LKG UKG students. Yes. Very small kids. Very small kids. రంగారెడ్డి డయట్ వాళ్ళది student. Yes. Sir, there are peeling, carrots and that grating. Yes. Great different activities. Oh, very nice. సో ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేషన్ కుర్రాడు ఏదైనా చెప్పంటే ఎంత సబ్జెక్ట్ చెప్తాడు చెప్పండి. బికాస్ హీ హాస్ గాన్ త్రూ ద ప్రాసెస్. ఎవరు బాగా మాట్లాడతారు వెనక. మ్యూట్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు చూపిస్తా ఇడ వచ్చేస్తుంది. మ్యూట్ చేయమనరా? రాసి ఉంటది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వెనకాల మాట్లాడుతున్నారండి ఎవరు? ఓకే అండి. మంచిదే. హలో ఆశాపూర్ణ. సో ఇప్పుడు ఈ నిజంగా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేషన్ పిల్లవాడిని ఈ బంగాళదుంప కర్రీ నిజంగా ఎలా చేస్తామని అడిగితే ఎందుకు చెప్పడు, వాడు రాస్తున్నాడు. సో వీ హావ్ గివెన్ తయారు చేసే విధానం, కావాల్సిన వస్తువులు, తయారు చేసే విధానం, ఇవన్నీ రాశాడు. So this is a great learning. They are learning language. They are also learning the process. They also know the order. Everything is happening. Yes. ఇదిగోండి ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, పరమానంద శిష్యుడు
నాటకం నాటక రూపంలో. నాటక రూపం. అదే ఉప్పు మింగిన ఏరు. యా అంటే ఎవరిది వాళ్ళు. అంటే నేను ఒక స్కూల్ చాలా బాగుంది అని చెప్పాలంటే చాలా మంది ఒకటే చెప్తాను, వాళ్ళు రాసిన హోంవర్క్స్ క్లాస్ వర్క్స్ తీసుకురండి నేను చెప్పేస్తానని చెప్పి. ఎందుకు అని అంటే ఈ వీళ్ళు హోంవర్క్స్ అన్ని ఒకే ఆన్సర్లు ఒకేలా ఉంటాయి, క్లాస్ వర్క్ అంతా కూడా ఆన్సర్ ఒకేలా ఉంటాయి, నోట్స్ అంతా. అంటే అర్థం ఏంటి, టోటల్లీ టీచర్ లెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని. కాపీయింగ్ పేస్టింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వర్క్స్, సేమ్ వర్క్. ఇప్పుడు శనివారం ఇదిగోండి, ఇక్కడ శనివారం తెలుగు ప్రాజెక్ట్. తెలుగు కొబ్బరి ఉండలు శనివారం యాక్టివిటీ. సో ఎవ్రీ చైల్డ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ నోట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, డిఫరెంట్ ప్రెజెంటేషన్. చెప్పాలంటే కొంతమంది బొమ్మలు వేస్తూ రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అంటే కట్టింగ్ చేస్తున్నట్టు పక్క మేము కత్తిరించామని. కొంతమంది చివరిన పాట రాశారు, వంకాయ కూర ఎలా ఉంది నాకు ఎలా నచ్చింది, పాటలు రాస్తున్నారు. ఎవడ ప్రెజెంటేషన్ వాడిది, ఏ ఇద్దరిది ఒకటి కాదు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్. కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ అనదర్ యాక్టివిటీ, లైక్ దే రోట్ డైరీ. ఈ వారం డైరీ అని ఇచ్చాం. ఆ వారం రోజులు డైరీని వాళ్ళు రాసుకున్నారు అన్నమాట. ఓ క్లాస్ సార్, which class is it? This Child? is fifth class. Oh, very good. Fifth class. Drawing and writing. Yeah, very good. So this is how they learn writing process also, presenting their ideas. ఎందుకోనంటే వాడు ఎక్స్పీరియన్స్ కదండి ఆ రోజు తెలియని విషయం రాయడం, మన ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అట్లాగే ఇక్కడ మీరు సినిమా చూసారుగా, కథ రాస్తారా అని అడిగాం. వాళ్ళకి ఒక థియేటర్ తీసుకెళ్ళి సినిమా చూపించి, సో దిస్ ఈస్ వాట్ హోంవర్క్స్ అండ్ క్లాస్ వర్క్స్ ఆర్. ఈ 3 పేజీలు 4 పేజీలు పిల్లవాడి ఇంటికి ఏం తీసుకెళ్తారంటే పేజీలు తీసుకెళ్తారు, నాట్ పుస్తకాలు బండిలు కాదు. వాళ్ళు ఒకసారి మీరు కూడా రచన చేయొచ్చు, మీరు కూడా కథల పుస్తకాలు తయారు చేయొచ్చు అన్నప్పుడు వీళ్ళు దే ట్రై టు మేక్ బుక్స్ అనమాట. వాళ్ళే కథలు రాసి కింద స్క్రిప్ట్ రాసి రకరకాలు కనిపిస్తాను మీకు. అట్లా వాళ్ళు బయటికి ఫీల్డ్ ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్, మా తరగతిలో పాఠ్యేతర విషయాలు ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటే మీకు క్లాస్ నచ్చుతుంది అని రాయించాం. వాంటెడ్ టు నో ఏది ఇష్టపడతారు అనేది. సో ఇవన్నీ. అలాగే చూడండి ఉత్తరాలు. ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు పెళ్లి చేత ఉత్తరాలు రాయించి, ఉత్తరాలు కొనిపించి, ఉత్తరాలు రాయించి వాళ్ళు బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ బాక్స్ లో వేయించాం అనమాట. బాక్స్ లో వేస్తే అది మరుసటి రోజు పోస్ట్ మ్యాన్ తీసుకొస్తే నేను క్లాస్ లో ఇమ్మన్నాను. ఎందుకు క్లాస్ లో ఇమ్మన్నా అంటే అక్కడ వేసిన కార్డులు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాయి అనేది ఒక అంశం కదా. సో నేనన్నా వెళ్ళండి క్లాస్ కి అంటే దే ఇంటర్వ్యూడ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్, ఎట్లా వస్తుంది ఏం చేస్తుంది. దెన్ వీ గేవ్ దెమ్ అన్ అసైన్మెంట్, ఈ ఉత్తరం ఎలా ప్రయాణం చేస్తుంది అన్నమాట. వాళ్ళు ఆ ఉత్తరం ఎలా వేశారు, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏం చేస్తా, ఎలా వెనక్కి వస్తుంది, ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ తో ఇంటర్వ్యూ రాశారు. సో ఐ విల్ షో యు అనదర్ వన్. వాళ్ళు ఇది నాటక, ఇదిగోండి వీళ్ళకి ఒక డ్రామా వర్క్ షాప్ ఆర్గనైజ్ చేశాను. డ్రామా వర్క్ షాప్. అప్పుడు అది కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఓన్ వర్క్ షాప్. పిల్లలు వాళ్ళు వెళ్ళి స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుని వాళ్ళు అన్ని ప్రాప్స్ తయారు చేసుకుని ఒక డే అంతా వర్క్ షాప్ లాగా చేశాను అనమాట. మరుసటి రోజు వాళ్ళు ఈ 3, 4, 5 తరగతి పిల్లలు వెళ్ళి ఈ మరుసటి రోజు వాళ్ళు వచ్చి ఇలా డ్రామా వేస్తామని చెప్తే, వై డోంట్ యు అనౌన్స్ యువర్ డ్రామాస్ అని చెప్పాను. అప్పుడు దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ పోస్టర్స్. ఏ క్లాస్ అండి ఇది? థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండి. థర్డ్. గ్రేట్. ఇదిగోండి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఇవి పోస్టర్స్ చేసి బయట అంటించారు, ఇన్వైట్ చేశారు మిగతా పిల్లలందరినీ. మేము ఇలా నాటికలు వేస్తున్నాము, మీరు రండి అని. సరైన తీర్పు, గ్రేట్, 3 కోరికలు, ఇవన్నీ వాళ్ళు తయారు చేసిన పోస్టర్స్ అన్నమాట.
So lot of efforts went into that in preparation. Yes, Really, yes. coloring, చూడండి, drawing. Yeah, yeah. that's a great writing. అండ్ putting in a మనం ఏం order. చెప్తాం, Yeah. సృజనాత్మకత అవి ఇవి అంటే ఆటోమేటిక్ గా వీళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని వాళ్ళు పిల్లలు రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. వాడు టైటిల్స్ ఒక్కోసారి ట్యాగ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు భలే తమాషాగా ట్యాగ్ చూడగరా రండి అని ఒకళ్ళు, దొంగని టారెత్తిచ్చే పాట అంటే భలే పాట, అది నాటిక అయితే దాని కింద దొంగని టారెత్తిచ్చే నాటిక తిండిపోతుంది. సో అంతేకాకుండా వీళ్ళు పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే, తెలుగు టీచర్ ప్రతిరోజు ఒక పెద్ద నావెల్ ఒకటి తీసుకుని దానిలో కొన్ని చాప్టర్స్ ని ఫస్ట్ 5 minutes చదువుతారు. అట్లా ఇయర్ లో పెద్ద నావెల్స్ ఒక 5-6 నావెల్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు నెప్పి డాక్టర్ చైనీస్, అది ఒక 180 పేజీలు ఉంటుంది. అలాగే చిట్టిరాజు గోనుగుర్రం అనేది అక్కడ చూడండి, 5వ తరగతి పిల్లలు మేముగా వంతులు వేసుకుని ధారావాహికలా చదువుకున్నాం. అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని రివ్యూ రాయమన్న దాని మీద. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రివ్యూ. గ్రేట్. ఇదిగోండి, ఇది ఒకటి నొప్పి డాక్టర్, మీరు వినే ఉంటారు, చాలా ఫేమస్. కింద లక్ష్మీ టీచర్ తో చదువుకున్న నవలకు స్పందన. ఫోర్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ wrote to see how much matter will do. This is their స్పందన reflections on the novel. సో అట్లాగే నవల రాసాను వచ్చని నవల ఎలా రాయలు. అలాగే నేను బొమ్మ చేశాను, ఇదిగోండి నేను బొమ్మ చేశాను అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి ఆ బొమ్మను ఎలా తయారు చేసింది అలా రాసింది. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చూస్తే కనుక మీకు 2 విషయాలు అర్థమవుతాయి. ఒకటేమో వాళ్ళు కల్పించేసే విషయాలు, ఉదాహరణకు కథలు, ప్యారడీ పాటలు రాయడం, లేకపోతే బొమ్మలకి కథ రాయడం, ఇట్లాంటివన్నీ ఒక విషయం అయితే, కొన్ని లెటర్స్ రాయడం లాంటివి, వాళ్ళు క్రాఫ్ట్ ఎలా తయారు చేశారు, ఆ వర్క్ ఎలా చేశారు, తర్వాత వంట ఎలా చేశారు, ఇలాంటివన్నీ నాన్ ఫిక్షన్ రైటింగ్ ఖచ్చితంగా ఉన్నది రాయాల్సిన అవకాశం ఉన్నది. అవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తారో అలాగే రాయాలి, కల్పిస్తే కుదరదు కదా. ఇప్పుడు ఒక డ్రామా రాయడమో, ఒక కథ రాయడమో, లేకపోతే పాట రాసి పాడడం, ఇలాంటివన్నీ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు కల్పించవచ్చు, ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రంజాన్ సెలబ్రేషన్ చేశారు, బక్రీద్, రంజాను, ఆ పండుగలన్నీ సెలబ్రేట్ చేశారు, ఉన్నదంటే రాయాల్సి వస్తుంది. సో మేము ఈ 2 కింద డివైడ్ చేస్తాం తెలుగు అంటే, ఒకటి ఫిక్షనల్, ఒకటి నాన్ ఫిక్షనల్ రైటింగ్. ఎందుకనంటే ఫిక్షనల్ రైటింగ్ లిటరీ అప్రోచ్ అయితే, నాన్ ఫిక్షనల్ రైటింగ్ అవుతుందంటే రేపు పొద్దున సైన్స్, మ్యాథ్, సోషల్ స్టడీస్ లో విన్న విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే సీక్వెన్షియల్ గా ప్రజెంట్ చేయాలి, వాడు కల్పించడానికి కుదరదు. అలాంటప్పుడు నాన్ ఫిక్షనల్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండట్లేదు ప్రైమరీ సెక్షన్స్ లో. సో మేము దాన్ని కూడా బాగా చేయడానికి వీలుగా ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాం. సో ఫిక్షనల్ గా రాస్తే, నాన్ ఫిక్షనల్ రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ తెలుగు ఎన్వైరన్మెంట్. ఐ విల్ షో యూ. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ తెలుగు రూమ్ అన్నమాట, కంప్లీట్ గా ఎంటైర్ తెలుగు రూమ్. తెలుగు రూమ్. ఓకే, ఇది ఫ్యామిలీ గురించి, మా కుటుంబం ప్రాజెక్ట్, ఫ్యామిలీ గురించి రాస్తాం. ఓకే, ఇవ్వండి దుత్తాక్షరాల వెతుకులాట అని, వాళ్ళకి లైబ్రరీకి వెళ్ళి దుత్తాక్షర పదాలను ఏరుకురమ్మన్నాడు. ఒక రోజు కూర్చున్నారు, ఒక పూట కూర్చుని రకరకాల పుస్తకాలు దుత్తాక్షరాలు ఏమున్నాయి రాసుకుని వచ్చారు అనమాట. సో ఇవన్నీ వాళ్ళు నాటికలు వేయడం క్లాస్ రూమ్స్ లో. సో దే మేడ్ దోస్ మాస్క్స్. Great. Very nice. Yeah. So this is our Telugu environment. Yeah. Now they can ask questions now. Yeah. Shall we have a brief break and they will come with some questions. Yeah, sure. In the chart, 1 or 2 trainees. Sir, how does 1 and 2 class children learn letters and words from this environment? That is one question. అది అడిగారా వాళ్ళు? Yeah, అడిగారండి. one trainee అడిగారు. Okay. Trainees, now you can interact with sir about his school experiences and whatever the doubts you have. Yeah.
Please keep your audio in mute. మీరు ఫస్ట్ ఒక ప్రశ్న వచ్చింది ఇప్పుడు, మీరు లెటర్స్ ఎలా నేర్పిస్తారు అనేది. 1-2 తరగతులకి ఎస్పెషల్లీ గా మీరు ఎలా నేర్పిస్తారు అని. మేము లెటర్స్ ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో ఇదివరకు ఆ నుంచి బడిరా వరకు నేర్పించడం, తర్వాత ఒక గుడింతో నేర్పించడం ఇట్లాంటివి, కానీ వీ హ్యావ్ నో సచ్ మెథడ్. మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక వాళ్ళకి వర్డ్స్ ద్వారా చేస్తున్నామండి, వర్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం వాళ్ళకి. వినిపిస్తాండి ఇప్పుడు బానే? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి. ఓకే. మేము వాళ్ళకి వర్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. మనం ఇంచుమించు 96లో అనుకుంటా జన విజ్ఞాన కేంద్రం వాళ్ళు ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చారు. అందులో పదాల ద్వారా అక్షరాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎందుకు పదాల ద్వారా అక్షరాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే, అక్షరానికి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీనింగ్ ఏం లేదు, సౌండ్ తప్ప. ఇప్పుడు వా అనే దానికి వా ఎందుకో పిల్లవాడికి వా వా అని నేర్పిస్తే అది ఏంటో వాడికి మీనింగ్ లెస్ గా ఉంటుంది. లేకపోతే లాలా అంటే మీనింగ్లెస్ ఉంటుంది. కానీ వల చూపించి వల గురించి మనం మాట్లాడామనుకోండి, ఆ నెట్ కి సంబంధించిన మా వాళ్ళు ఒక స్టోరీ చెప్పి అందులో వల సంబంధించి అది టైగర్ ఏదో వలలో చిక్కిపోతే వెలకెళ్ళి కొరికి దాన్ని బయటకు వచ్చేలా చేయడం, అట్లాంటిది ఒక కథ ద్వారా వల ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక అనుభూతి వస్తుంది ఆ వల గురించి కదా. అప్పుడు వల అని రాస్తున్నారు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వల అని చూపిస్తాం. వల రాసిన ఒక పదాన్ని వల అని చూపిస్తాం. ఇట్స్ లైక్ సైట్ వర్డ్. అది సైట్ వర్డ్. అది వా అని లా అని చెప్పట్లేదు, వల అని చెప్తున్నాం. చెప్పి అక్కడ పెట్టేస్తామండి అక్కడ ఆ బోర్డు మీద. దాన్ని అది ఏమిటి అంటే, ఆ పైన వల బొమ్మ ఉంటుంది, కింద వల అని రాసి ఉంటుంది. అది మేము తర్వాత ఆ బొమ్మను తీసేసాం అనుకోండి, అయినా సరే అది వల అంటాడు. ఎందుకంటే ఆ బొమ్మ కింద వల చాలా 2-3 రోజులు ఉంది. అది అలా ఆ కథ చెప్పుకోవడం, అది రిపీట్ చేయడం, అలాంటి పదజాలు ఆ పదం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అందులోంచి వా విడిగాను లా విడిగాను వా ఇది లా ఇది అని సపరేట్ చేస్తాం, కట్ చేస్తాం. దాన్ని ఆ వలా అనే కార్డుని 2 కింద కట్ చేస్తాం. కట్ చేసి వా అని లా అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అట్లా కళ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆల్రెడీ లా వచ్చు కాబట్టి ఇంకొకటి యాడ్ చేసి వాడికి కళ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అరే కళల గురించి తెలుసుకోదు వాడు, కళ అనేది తెలుసు వాడికి. సో వాడికి పరిచయం ఉన్న పదాలను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ అందులోంచి అక్షరాల సౌండ్ సపరేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఒకసారి క వా లా వచ్చిన తర్వాత ఇంకో అక్షరం 2 అక్షరాలు జాయిన్ అయిన తర్వాత వలవల ఏడవడం, పలక రావడం, కలప రావడం తిరిగేస్తే, ఇట్లాగా రకరకాలుగా వచ్చి నేర్చుకున్న 2, 3, 4 అక్షరాలతోనే ఎన్ని కాంబినేషన్ సాగులు అన్ని చదివిస్తాం. ఒక్కోసారి పిచ్చి పదాలను కూడా రాసాం మేము. పిచ్చి పదాలను రాసి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక కవ అంటే వాడికి వా లా కళ 2 నేర్పాం ఇప్పటికి. మరి అందులో 3 అక్షరాలే కదా, వా వచ్చింది, కా వచ్చింది, లా వచ్చింది. వాటితో ఎలా రాసిన చదవడం అనేది చేయించారు సరదాగా. దాన్ని పిచ్చి పదాలు అన్నారు. సో అలాగా ఇంకొక అక్షరం జాయిన్ చేస్తారు. అంటే ఆల్రెడీ వచ్చిన అక్షరాలకు ఇంకొక అక్షరం జాయిన్ చేస్తూ ఎప్పుడు ఏం చేసినా కానీ ఆల్రెడీ నోన్ పదం నేర్పించి అందులోంచి బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాం. ఈ అక్షరాలు విడదీస్తున్నాం. విడదీసిన తర్వాత ఇప్పుడు అన్ని నేర్పించడం అనేది చేయకుండానే వాళ్ళు ఒక 5-6 అక్షరాలు లాగానే చాలా రాసుకుంటూ వచ్చేస్తారు మీకు అక్కడి నుంచి. ఇప్పుడు కాడ వాల ప వచ్చాయనుకోండి, కలప వలవల కడవ ఇట్లాంటివి రకరకాల కాంబినేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. అవన్నీ కూడా మీనింగ్ఫుల్ వాడికి. సో అలా నెమ్మదిగా కొంతకాలం వేసే సమయానికి అక్షరాలన్నీ కంప్లీట్ చేస్తామండి. కంప్లీట్ చేస్తూనే మధ్యలోనే గుణింతాలు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. గుణింతాన్ని కూడా ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామంటే, దీర్ఘాన్ని అన్నిటికీ అప్లై చేస్తాం. కా మా పా డా అలాగా. అందుకే కాకి దీర్ఘం ఇస్తే కా అని మేము మాట్లాడలేదండి. ఆ కాని రాసిన తర్వాత ఆ పైన అలా పెడితే కా అని పలుకుతుంది, డాకి పైన రాసి డా అని పలుకుతుంది. ఇంకో దాన్ని పెట్టగానే సాకు పెడితే సా అంటాడు వాడు, లాగ పెడితే లా అంటాడు. లాగడం నేర్చుకుంటాడు దాన్ని దీర్ఘం. అవి నేర్పిన తర్వాత ఆ దీర్ఘాలతో వచ్చిన అక్షరాలకి ఆ దీర్ఘం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. పొడక్షరాలు కొనొచ్చు. ఈ 2 కాంబినేషన్ తో మళ్ళీ చాలా వస్తాయి. Yes sir, this is how the wonderful approach the child learning on their own with the help of the limited words. Yeah, we have so many cards, thousands of cards prepared అండి. that is great. ఏ లెవెల్లో అంటే వాడికి పొడక్షరాలు 5 వచ్చు అంటే 5 పొడక్షరాలతో ఎన్ని రాగలవో వాడు మీనింగ్ఫుల్ గా అన్ని పదాలు అక్కడ చదవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. ఓకే ట్రైనీస్. సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. క్లాస్ 1-2 తరగతులకి ఎట్లా అంటే లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్లు రాపించటం కాకుండా, ఆర్డర్లో కాకుండా, పిల్లలకి అంటే అనుభవంలో ఉన్న అంశాలను తీసుకొని నేర్పటము, కొన్ని అక్షరాలని, తర్వాత ఆ అక్షరాలతోని కొత్త పదాలు, ఇట్లా డిఫరెంట్ గా. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ అప్రోచ్ న్యాచురల్లీ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్?
Hello, sir. yes చెప్పండి, నేహ అడగమ్మా. Sir, how exams will be conducted to those students? Means based on experiential learning or yes వెరీ నైస్ క్వశ్చన్. సో మీకు ఒక తమాషా విషయం చెప్తాను. నేను ఇందాక మీకు పుస్తకాలు చూపించాను కదా, మీరు అందరూ చూసారు కదా, ఈ పిల్లలు రాసిన చూసారు కదండి. yes ఎక్కడ కూడా మీకు ఇంక్ మార్క్ లేదు, రెడ్ టిక్ లేవు. చూసారో లేదో, అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు, నేను మళ్ళీ చూపించమంటే చూపిస్తాను. ఎక్కడ టిక్ చేయలేదు, టిక్ చేయలేదు సరికదా. పైన ఒక చిన్న స్లిప్ అంటించిందో, దానికి ఏమంటించిందంటే పిల్లలు సృజనాత్మకంగా రాసిన ఈ విషయాల్ని మనం కరెక్షన్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అది వాడి సృజన, వాడి కల్పన, అది నేనెవరిని కరెక్ట్ చేయడానికి కరెక్షన్ చెయ్యము, ఇది విద్యావేత్తలు అందరూ చెప్పిన విషయం అని పేరెంట్స్ నోటీసులు పంపించాము. మేము కరెక్షన్ చెయ్యం. సో వాడు కథ రాసిన, ఒక అభిప్రాయం రాసిన, ఒక సినిమా రివ్యూ రాసిన, లేకపోతే అక్కడ ట్రిప్పులు ఇచ్చి అలా అయింది ఇలా అయింది భలే నచ్చిందని రాసిన, మేము కరెక్షన్ చెయ్యం. కానీ టీచరు ఆ చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని తెలుస్తాయి. ఎందుకంటే వీడి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రావట్లేదు, లేకపోతే టెన్సిల్ తప్పులు రాస్తున్నాడు, లేకపోతే దీర్ఘాలో లేకపోతే గుడి దీర్ఘం రావట్లేదు, దుత్తక్షరాలు రావట్లేదు అని టీచర్ మాత్రం నోట్ చేసుకుంటారు. సో హియర్ టీచర్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు, టీచర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేట్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. పిల్లలు రాసినవి చదివితే వీడికి నేను దుత్తాక్షరాలు సరిగ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, చాలా మందికి అర్థం అవట్లేదు తెలుస్తుంది. సో అట్లాగా మేము వాటిని కరెక్షన్ చేయట్లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాళ్ళ వర్క్స్ ని డైరెక్ట్ కరెక్షన్ చేయట్లేదు. బట్ ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తామంటే డిక్టేషన్ టెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు కావాల్సి. డిక్టేషన్ దేనికి, నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి చూస్తాను రా అని చెప్పి డిక్టేషన్ పెట్టి చెప్పచ్చు. దానికి మీరు కామెంట్ చేయో ఇలా రాయలేదు ఇలా రాసేవని వాడు ఏమనుకోడు. కానీ వాడిని ఒక కథ రాయమని ఒక ఊహించుకుంటూ అద్భుతంగా ఒక కథ రాస్తే, కథ రాసిన విధానానికి వాడు ఊహకి మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. కానీ గుండ్రంగా రాసాడా, టెక్నికల్ గా వాడు తప్పులు ఉన్నాయా, కాదు. నేనేమంటానంటే రేపొద్దున ఆటో కరెక్షన్ మనం టెక్స్ట్ స్పీచ్ వచ్చేస్తుంది, కానీ ఎవరు ఊహిస్తారు? మనమే చేయాలి, కంప్యూటర్ చేయదు. అది నెంబర్ 1. ఇంకొకటి నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మా స్టూడెంట్, నేను అక్కడెక్కడికో వెళ్ళాను, చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంది అని రాయాలి ఆ కుర్రాడు. టీచర్ కరెక్షన్ కనుక చేస్తారని తెలిస్తే, ఆ కుర్రవాడికి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తుంది అనిపిస్తే, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను చాలా బాగుంది అని రాస్తాడు. ఎందుకంటే అందులో దుత్తాక్షరాలు సంయుక్తాక్షరాలు లేకపోతే ఈ గొడవ లేదు. అత్యద్భుతం అని రాయాలంటే చాలా టిపికల్ గా అనిపిస్తుంది. సో వాడేం చేస్తాడు, వాడి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ కట్ డౌన్ చేసుకుని, టీచర్ తప్పులు పడగా ప్లాన్ చేసుకుని వాడు సింప్లిఫై చేసి రాసి మీ చేతులు పెడతాడు. అంటే అది ఏమైంది, మనం ఇంటర్ఫియర్ అయిపోయాం అందులో. సో కరెక్షన్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, అది ప్రైమరీ లెవెల్లో 5th క్లాస్ వరకు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇక్కడ మా కమిషనర్ శనవీరపతి వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుకున్నారు, ప్రొఫైల్ ఇద్దాం కానీ కరెక్షన్స్ చేసి మార్కులు ఇవ్వద్దని చెప్పి. అంటే వాడు తెలుగులో 80 మార్కులు వచ్చాయి 90 మార్కులు వచ్చాయి అని చెప్పడం, మీరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాడు బాగా తెలుగులో మాట్లాడగలడా, లేకపోతే ఫేషియల్ ఒకటి చెప్తున్నప్పుడు వాడు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్, వాయిస్ మాడ్యులేషన్ బాగుందా, లేకపోతే వాడు బాగా రాస్తున్నాడా, స్పెల్లింగ్ తప్పులు వస్తున్నాయా, లేకపోతే సెంటెన్స్ ఫార్మ్స్ తప్పు, ఏం చెప్తున్నా మీరు 90 అని వేస్తున్నారు 80 అని వేస్తున్నారు. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, యాక్చువల్ గా ఆ పిల్లవాడికి నిజంగా హెల్ప్ చేయాలంటే వాడు ఏ అంశాల్లో ఎలా ఉన్నాడు, ఏ అంశాలు వాడికి ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది, ఏం చేయాలి, ఇది మనం చేయాల్సింది. సో మేము చేస్తున్న ఎవాల్యుయేషన్ ఏంటంటే గ్రేడ్స్ ఇస్తాం. మీరు ఇంచుమించుగా ఈ స్థాయిలో ఉన్నారు, ఈ స్థాయిలో గ్రేడ్స్ ఇస్తున్నాం, కానీ కింద ఒక ప్రొఫైల్ ఇస్తాం మేము. ఆ ప్రొఫైల్ ఇస్ వెరీ డిస్క్రిప్టివ్. అంటే తెలుగులో నువ్వు చదవడం నీకు చాలా బాగా చదవగల, కానీ నీకు కొంచెం త్వరగా చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అంటే యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఫాస్ట్ అని చెప్పడం అనమాట, కానీ పాజిటివ్ గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే స్పెల్లింగ్స్ తప్పులు వస్తున్నాయి, సరిదిద్దుకోవాలి, యుక్తాక్షరాల్లో కొంత నీకు డిఫికల్టీ ఉంది, లేకపోతే ఒక పారాగ్రాఫ్ కాంప్రహెండ్ చేసుకోవడం నీకు కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంది, ఇలాంటివి చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ యు సే ఇవాల్యుయేషన్. మీరు ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ అంటారు, ఏమంటారు, అది పక్కన పెట్టండి, ఇవాల్యుయేషన్ అనమాట అది. సో ఆ విధంగా వాడి చేతికి వెళ్తుంది. అందులో నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏమి డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చెయ్యం. అది అట్లా ఇస్తున్నాను ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్. 5th క్లాస్ వరకు అలా వెళ్తుంది, ప్రొఫైల్ వెళ్తుంది. ప్రొఫైల్ అంటే మా ట్రైనీస్ కి వాళ్ళకి ఏంటంటే పరీక్షలు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్ కి వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు పిల్లలు, తర్వాత మార్కులు ఎలా, జనరల్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది మార్కులు ఎలా ఇస్తారని, ఓకే, గ్రేడింగ్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్ సో దట్ చైల్డ్ విల్ గెట్ నో అబౌట్ హిస్ స్టేటస్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ టీచర్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ their teaching and how children are learning. And all the time teacher is noting down the students performance so that the teacher knows what are the children, each individual, what is to be done.
Yeah, what is to be done, what is next gap. happened. Yeah, what is happened, what is the gap also. So this is a great, it is nothing but a formative assessment. This is what we are expecting. Yeah. అవునండి, అవును నిజంగా Yeah, very గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఆ ఛాన్స్. yes, very ఈ good, very good. ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ని కూడా ఒక ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లేకపోతే స్పెల్లింగ్ చెప్పు వీటిలో వచ్చేసారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రతిది కూడా ఏంటంటే మార్కులు ఇవ్వటం తప్ప, మీరన్నట్లు మార్కులు ఏంటి, వాట్ డస్ ఇట్ స్పీక్స్. మార్కులు ఇస్తున్నప్పుడు వాడికి రాయటం వచ్చా, గుణింతాలు తప్పులు, ఒక వాక్యాన్ని పూర్తిగా సొంతంగా రాయగలడా, భావాన్ని వ్యక్తీకరించగలడా, ఇలాంటి డిస్క్రిప్టివ్ ఇండికేటర్స్ మనం ఇవ్వటం లేదు. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వెరీ నైస్ ట్రైనీస్. ఇంకా ఏమన్నా మీరేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఇంకెవరన్నా? And a few teachers also are there. If at all, if you have any doubt, you can also interact with the presenter, Krishna Garni. Yeah. అడగండి, డౌట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా అంటే ఇప్పుడు టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఒకటి అండి కృష్ణ గారు, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ లెక్క ఒక క్లాస్ రూమ్, తెలుగు అంటే మీరు ఏమన్నారు, ఎన్వైరన్మెంట్ అన్నారు, తెలుగు నేర్చుకునే ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక రూము. అయితే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఒక టైం టేబుల్ లెక్క ఎవరిని ఎప్పుడు పంపిస్తారు? ఇప్పుడు పిల్లలు రాసినవి కూడా ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది ఇంతకుముందు రాసినవి ఉన్నాయి. How you are make using of those already written material for the previous batches? కాదండి, వీఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ దెమ్ బ్యాక్. ఈసారి ఏమైందంటే అబ్రప్ట్ గా రోజు క్లోజ్ చేసాం స్కూల్, మార్చ్ 19th ఎప్పుడో. ఆ రోజు అనుకుని మనం షట్ డౌన్ చేసాం స్కూల్ ని. సో ద మెటీరియల్ ఈజ్ ఇన్ డిస్ప్లే యాక్చువల్ గా. దే క్యారీ అండ్ హోమ్. We have something like files అండి, నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఇండివిడ్యువల్ ఫైల్స్. ఓకే ఇండివిడ్యువల్ ఫైల్స్. అంటే నేను అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఎప్పుడు పిల్లలకి మీకు ఎక్స్పోజర్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటున్నారు? ఇప్పుడు చాలా క్లాసులో మీకు ఇప్పుడు 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. హౌ మెనీ లాంగ్వేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ హ్యావ్ అండ్ హౌ యూ అలో ద చిల్డ్రన్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్? అవునండి, సో దిస్ ఇస్ వాట్ అండి, దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఇండివిజువల్ ఫైల్ అండి, లేకపోతే అంత పిల్లలందరూ రాసినాయా? ఇండివిజువల్ ఫైల్స్. వెరీ నైస్. యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇండివిడ్యువల్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. మేము ఏం చేస్తామంటే 2 వారాలకు ఒకసారి వాళ్ళకి ఇంటికి ఇస్తాం. ఇట్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్, లైక్ ఏ పోర్ట్ఫోలియోస్. పోర్ట్ఫోలియో. వెరీ గుడ్. అవి తీసుకెళ్తారు ఇంటికి. అంటే అందులో ఉన్న ఒక పేపర్ వాడు క్యారీ చేస్తానండి. ఓకే. మా బ్యాగ్ ఎంత వెయిట్ అని అడిగితే మీకు 150 grams అండి. 150 grams, that's all. Yes. బ్యాగ్ వెయిట్ లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ వెయిట్ కన్నా ఎక్కువ. ఓకే. లోపల 3 పేపర్లు లేదు, మ్యాథ్స్ లో ఒకటి అయితే తెలుగులో ఒకటి అట్లా తీసుకున్నారు అనమాట. ఓకే. అదే ఇప్పుడు మీరు కృష్ణ గారు, ఇప్పుడు అదే నేను అడిగాను కదా, పిల్లలని ఎట్లా వాళ్ళు హౌ దే మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు 6-7 క్లాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎట్లా మీరు అంటే ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుందా? 5 క్లాసెస్ అండి కింద మా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో. 5 క్లాసెస్ కి వీ హ్యావ్ 9 environments. 9 environments. ఓకే. 9 environments అంటే at any given time 4 environments free. ఓకే. అంటే క్రాఫ్ట్ అండ్ ఆర్ట్ నేను తీసుకెళ్తా రూమ్ కూడా. అంటే పిల్లలు ఒక గ్రూప్ పిల్లలు, ఒక క్లాస్ పిల్లలు ఒక దగ్గరికి వెళ్తారా, లేకపోతే ఎంటైర్ కలిసి మిక్స్డ్ గా వెళ్తారా? లేదండి, ఫస్ట్ క్లాస్ సైన్స్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఆ టైంలో మ్యాథ్స్ దగ్గర 2nd క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. ఇంగ్లీష్ దగ్గర 3rd క్లాస్ ఉన్నారు. సో బెల్ కొట్టినంటే మారుతారు. అంటే టీచర్స్ ఆర్ స్టేషనరీ, చిల్డ్రన్ ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, గ్రేట్. మొరాటమీ బ్రేక్ చేశాను అన్నమాట. ఓకే. అంటే కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే అసలుకి వితౌట్ ఎనీ క్లాస్ లేకుండా అందరి పిల్లల్ని మిక్స్ చేసి కూడా వెర్టికల్ గ్రూపింగ్ చేస్తాను. అది చాలా తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. మీ క్లాస్ సైజ్ ఎంత ఉందండి స్ట్రెంగ్త్? మాది 1:24 అండి. ఒక క్లాస్ 24 మంది, 6 వర్క్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. మా వర్క్ టేబుల్స్ ఇవి వర్క్ టేబుల్స్ అండి. వెరీ నైస్. మా వర్క్ టేబుల్స్. సో వై వర్క్ టేబుల్స్? ద హోల్ క్లాస్ ఇస్ ఫ్రీ. సీ ద హోల్ క్లాస్ ఇస్ ఫ్రీ. కావాల్సినప్పుడు వర్క్ టేబుల్స్ వేసుకోవాలి. ఎందుకు డ్రామాలు వేసుకోవాలి, లేకపోతే మధ్యలో డెమాన్స్ట్రేషన్ జరుగుతుంటే అందరూ చూడాలి, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో కావాల్సినప్పుడల్లా ఓపెన్ స్పేస్ వచ్చేస్తుంది మాకు. Yes, that is more important. Yeah. Shall we go move to another mass environment, sir? Possible? Mass environment తీసుకెళ్తాను. Now I am in a science environment అండి. Yeah. This is science class. Yeah. So I will show you once the whole science class. Yeah. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో నేను చెప్తానండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు 5th క్లాస్ వాళ్ళకి కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ అనే లెసన్ ఉందండి. దిస్ ఇస్ వాట్ బై 5th క్లాస్ స్టూడెంట్, రైట్? కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ. దిస్ ఇస్ ద బుక్, స్మాల్ బుక్లెట్ వీ హావ్ గివెన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక శాంపుల్ చెప్తారు. వాళ్ళు ఇలా మట్టి తీసుకుని ఇందులో ఒడ్లు వేశారు. ఓకే. ఒడ్లు వేసిన తర్వాత పెంచారు. ఓకే. పెంచిన తర్వాత నాట్లు వేశారు.
బురదగా ఉంది కదా కింద. సేమ్ స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోనే? స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అది. గ్రేట్. మా స్టేజ్ ముందు తవ్వారు, వేశారు. వేసిన తర్వాత అది కూడా పాతారు. వేశారు కదండి, ఓ రోజు నీళ్లు పోస్తారు. అది కూడా పంట వచ్చింది చిన్నగా. వచ్చిన తర్వాత సో దే వెయిటెడ్ ఫర్ నియర్లీ 2-3 months. 4 months, ఆల్మోస్ట్ 4 months. 4 months, 3 to 4 months వచ్చింది. ఇక్కడ తీస్తున్నారు, వడ్లు తీస్తున్నారు, అందరూ దులుపుతున్నారు. దిస్ ప్రాసెస్ ఇదిగోండి ఇలా అయింది. అయిన తర్వాత నేను ఆ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ షో యూ. So this is the real experience of learning. దీనికి 4.5 నెలలు పెట్టిందండి, 4.5 months. ఇప్పుడు 4.5 months పెడితే అదిగోండి వీళ్ళు తీసిన గ్రేట్, వాళ్ళ ప్రొడక్ట్. వండర్ఫుల్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్. సో ఇప్పుడు 4.5 months టీచర్ వెయిటెడ్. ఇది ఒక ఆవిడ మా స్కూల్ కి వస్తే అడిగారు, 4 నెలల్లో ఏముందండి, వడ్లు వేస్తే మొక్కలు వస్తాయి, తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత దులిపేస్తే ఆ వడ్లు చేతికి వస్తాయి అని చెప్తే అయిపోతుంది కదా, రోజు నీళ్లు పెట్టాలి, ఇవే కదా, ఇంతకన్నా ఏముంది అన్నారు. కానీ ఇందులో ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయంటే, ఉదాహరణ చెప్తాను. నాకు పిల్లలు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా తీసుకొచ్చారు ఆ డబ్బాని, తీసుకొచ్చి నా చేతికి ఇచ్చారండి. నా చేతికి ఇస్తే నేను పట్టుకోకపోతే డబ్బా జారి కింద పడితే వడ్లు ఒలికాయి. వాడు ఎంత సీరియస్ గా నాకు సార్ అని గట్టిగా అరిస్తున్నప్పుడు ఆ టీచర్తో అన్నాను, చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగిందండి ఇది. ఎందుకంటే వాడు కష్టం, ఎంత కష్టపడి 25 మంది మేము కష్టపడి ప్రతిరోజు నీళ్లు పెట్టుకుని పెంచుకుంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ని కింద పడేస్తాడా అని కోపం వచ్చింది. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ గెటింగ్ 25 members 4 months ఎవ్రీడే నీళ్లు పెట్టుకుని చేస్తే అది చిన్న డబ్బాడు వడ్లు వచ్చాయి. ఇలాగ ఒక 100 kg బియ్యం బస్తా చూసినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు 100 kg బియ్యం బస్తా చూసినప్పుడు రైతు శ్రమని ఎంత బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తాడు, వాళ్ళందరినీ ఎంత బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తాడు అనేది ఒక వాల్యూ ఎడిషన్ దీనికి ఉంది. అలాగే రేపు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక గుప్పుడు అన్నం మెతులు బయటపడాలంటే వాడికి ఇది గుర్తొస్తుంది. ఇవన్నీ బిహేవియరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వాట్ వీ హావ్ అచీవ్డ్ బై లైఫ్ స్కిల్. చాలా లైఫ్ స్కిల్స్ రియల్ గా ఉండిపోతుంది వాడితో. నేను ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద ఫార్మర్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఒడ్లు గానీ కింద ఏమన్నా బియ్యం పడితే రియల్ గా వాళ్ళు ఒక్క గింజ కూడా పోనీరండి, లేస్తారు. So that is the great, they know the real experience. That's great. This is what I am saying, experience learning. ఖచ్చితంగా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్. పైగా టీచర్ ఏమీ చెప్పలేదండి. టీచర్ ఏం చేశారంటే, రోజు నీళ్లు పెడితే గానీ ఇది బతకదు అనేది ఒకటి చెప్పారు మొదట్లో మాటల్లో. సో అప్పుడు మేము ఒక రైతుతో కూడా మాట్లాడిచ్చాం, ఫోన్ పెట్టి రైతు మాట్లాడిచ్చు, మీరు ఏం చేస్తారు, మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన, మా పేరెంట్. సో ఇదంతా అయిపోయి 4 నెలలు కూడా టీచర్ క్లాస్ లో పాడటం చెప్పలేదు. ఇది పిల్లలు పొద్దున్నే రావడం, అది చూసుకోవడం, క్లాస్కి వచ్చాడు. ఇది కంప్లీట్ గా వాళ్లే కంప్లీట్ చేశారు. అయిపోయిన తర్వాత బుక్లెట్స్ రాసి, అట్లాగా ఇలాంటి బుక్లెట్ రాసేసి టీచర్కి ఇచ్చారు, ఎవరు బుక్లెట్ వాళ్ళది. సో ఇప్పుడు టీచర్ రోజు ఆవిడ పాఠం ఆవిడ చెప్పుకున్నారు, వేరే పాఠం, కానీ ఈ పాఠం మాత్రం వీళ్ళే చెప్పుకున్నారు, సొంతంగా చేసుకున్నారు అని అలా వచ్చింది. సో ఐ విల్ షో యూ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. ఇక్కడ క్లాత్ మేకింగ్ మీద వాళ్ళకి ఏదో ఒక లెసన్ ఉందండి. అప్పుడు వాళ్ళు యాక్చువల్ గా అదిగోండి దూది తెచ్చుకుని దారాల ప్రస్తుతం మెయింటైన్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు దారాలు తయారు చేస్తారండి. వాటితో దారాలు తీసి ఇట్లా అల్లడానికి ట్రై చేస్తారు ఆల్టర్నేట్. ఎందుకంటే గుడ్డను చూపించారు టీచర్, క్లోజ్అప్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ పెట్టి ఎట్లా ఉంటుంది దారాలు అల్లుతారు చూపించారు. వాళ్ళు అది తయారు చేశారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి థంబ్ ప్రింట్స్ తో ప్రింటింగ్ చేయించారు. దాని మీద చిన్న చిన్న డ్రెస్సులు కుట్టించారు. ఇక్కడ టీచర్ ఉంటే చక్కగా ఎప్పుడు తీసి బయట పెట్టి. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ కాబట్టి స్కూల్ లేవు కాబట్టి దట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. I will take another example. Otherwise here we have different types of houses made by children. లోపల రూమ్స్ మెట్లు కూడా ఉన్నాయి చూడండి డబ్బాలో. ఇక డిఫరెంట్ టైప్స్. టీచర్ ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ నేర్పుదాం అనుకున్నప్పుడు ఇక డన్ కూడా రాళ్ళు పెట్టి అంటే ఇది తీసుకొచ్చారు అక్కడి నుంచి పక్షి గూడు.
ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దొరికిందండి, ఇక్కడ ఉంది, ఇదిగోండి. ఓకే అండి, ఓకే ఓకే. ఇవి దారాలు, పిల్లలు తయారు చేసిన దారాలు, వాళ్ళే విత్ కాటన్. యా, కాటన్. దాని గురించి వీళ్ళు కాటన్ ప్లాంట్ ఒకటి మా స్కూల్లో వేశారు ఒక 3-4 నెలల ముందు. ఓ, వేసి ఇదిగోండి కాటన్ ఫ్లవర్, ఓ వండర్ఫుల్, వేసి అందులోంచి దూది తీయడం చూపించారు. తర్వాత ఎక్స్ట్రా మేము యాడ్ చేసాం ఆఫ్ కోర్స్. ఆ తర్వాత ఆ కాటన్ డ్రెస్ ఎలా తయారవుతుంది, ఎలా అల్లుతా, దారాలు ఎలా అల్లుకుంటాయో చూపించిన తర్వాత దే స్టిచ్ దీస్ డ్రెస్సెస్ అండి. ఓకే, పిల్లలు బట్టలు కుట్టారు. అంటే ఆ దారాలు ఉపయోగించి. యా, ఆ దారాలు ఉపయోగించి కాదండి, డ్రెస్ మేకింగ్ చేశారు. అంటే మేకింగ్ చేశారు, అంటే జస్ట్ ఓకే ఓకే, గుడ్లు తెచ్చుకుని దగ్గర నుంచి గుడ్డలు తెచ్చుకోండి. ఎవరండి వీళ్ళు? 4th క్లాస్ పిల్లలు. ఓ వండర్ఫుల్. సో దే నో హౌ క్లాత్ ఈస్ మేడ్, బిగినింగ్ నుంచి ఆ సీడ్ నుంచి ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ వరకు తెలుసు. అట్లా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసి వచ్చిన హౌసెస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అంటే హౌస్ ఇస్ మేడ్ అన్నమాట. వారికైతే కొంతమంది బ్రిక్స్ కూడా తయారు చేసి వచ్చారు. ఓ వండర్ఫుల్. బ్రిక్స్ తయారు చేసి గోడలు కట్టి చేశారు, తర్వాత మళ్ళీ ఓడబీకారు అనుకోండి. దెన్ దే ఆల్సో డూ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ దేర్ ప్లాన్స్. ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు కట్టుకుపోయే ఇల్లు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ ప్లాన్ అన్నమాట ఇదంతా. ఓ వండర్ఫుల్. yes, plans గీసారు. nice, yes, very nice. So this entire environment EVS environmental science. Yeah, environmental science అండి. వాళ్ళు ఇదిగోండి, ఇవి వాళ్ళ హోంవర్క్స్. మీరు చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి అంటించారు ఇంట్లో. మా స్కూల్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ గురించి, ద మార్కెట్ ప్లేస్, మార్కెట్కి వెళ్ళారు వాళ్ళు నిజంగా. ఇదిగోండి ఫన్ విత్ కలర్ సాంగ్ బుక్, కలర్స్ మీద ఈ కాంబినేషన్స్, కలర్ కాంబినేషన్స్ అట్లాంటివి. ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసిన వర్క్స్ అన్నమాట. ఇలా వెళ్తుంది హోంవర్క్ ఈస్ దిస్ బుక్లెట్ ఈస్ హోంవర్క్స్. ఇలా పట్టుకెళ్ళిపోతారు ఇంటికి. సో ఈ కార్డ్స్ వాళ్ళకి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అంటే ఆల్మండ్స్, అంటే ఆల్మండ్స్ కాదండి, మా ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఇవి నిజంగా ఆల్మండ్స్ తో. ఇవి నేను ఇంకో 2 చిన్న ఉదాహరణలతో వేరే ఎన్వైరన్మెంట్ తీసుకెళ్తానండి. వీళ్ళకి పళ్ళు ఎలా తోముకోవాలి అనేదో ఒకటి ఉంది, ఒక లెసన్ అయితే తీసుకున్నారు. మేము ఏం చేస్తామంటే సైన్స్లో మీకు టీచర్స్ ఉపయోగపడుతుందని చెప్తాం. సైన్స్లో మేము ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడు కూడా లెసన్స్ స్టార్ట్ చేసాం రైట్ అవే. ఫస్ట్ మేము వాళ్ళకి ఏం తెలుసో తెలుసుకుంటాం. అంటే వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కానీ, వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాతావరణం నుంచి కానీ, వాళ్ళు ఆ ఇచ్చిన అంశానికి సంబంధించి హలో 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 కట్ అయిందండి మధ్యలో. సార్ మధ్యలో కట్ అయింది కదా. పవర్ కొంచెం నాకు ఓకే. మేము సైన్స్ కి ఏం చేస్తామంటే అండి, ఫస్ట్ డేటా కలెక్షన్ ఇస్తాం. ఉదాహరణకు వాళ్ళకి వైటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ వాటి గురించి చెప్పాల్సి వచ్చింది, ఏమేమి తినాలి, ఎట్లాంటివి తినాలని. మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక షీట్ ఇచ్చాం. షీట్ ఇచ్చి 1 వీక్ ముందు నుంచి వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు తింటున్నవి రాయమన్నాం. అంటే ఏం టిఫిన్ తిన్నారు, లంచ్లో ఏం తిన్నారు, ఫ్రూట్స్ ఏం తిన్నారు, ఇట్లాంటివన్నీ రాస్తారనమాట. రాసి 1 వీక్ అయిన తర్వాత అందరూ ప్రజెంట్ చేశారు. మేము ఈ వారంలో, వినిపిస్తుందండి జానారెడ్డి గారు? హలో హలో హలో, వినిపిస్తుందా? Yes, please continue, sir. I have some problem with the power and have please continue. Somebody else should take care of this otherwise. Anyway, so వాళ్ళకి 1 వీక్ లో వాళ్ళు తిన్న ఆహార పదార్థాలు అన్ని రాసుకొచ్చిన తర్వాత వీక్ ముందు ఇచ్చారనమాట ప్లాన్. ఇది 1 వీక్ తర్వాత చెప్పబోయే లెసన్ గురించి వాళ్ళు అందరూ ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత టీచరు అప్పుడు దాన్ని అనలైజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రోటీన్స్ ఎంత కంటెంట్ ఉంది, మీరు తినదానిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, లేకపోతే వైటమిన్స్ మిస్ అవుతున్నాయా, లేకపోతే ఫైబర్ మిస్ అయిందా అని ప్రతి పిల్లవాడిని అనలైజ్ చేయమన్నారు అని చెప్పారు. వీటిని ప్రోటీన్స్ అంటాము, మీ దానిలో ప్రోటీన్స్ టిక్ చేయండి, టిక్ చేస్తారు. అట్లా కార్బోహైడ్రేట్స్ లేకపోతే వైటమిన్స్ అన్ని చెప్పి చేస్తే కొంతమంది అసలు పీచు పదార్థమే తినరు వాళ్ళు. కొంతమంది అసలు ఆకుకూరలు ఇష్టం ఉండదు పిల్లవాడికి, కొంతమంది పప్పు ఇష్టం ఉండదు. ఇట్లాంటివి రకరకాలు ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళకి టీచర్ ఏమంటారంటే, నువ్వు ఇలా పప్పు తిన్నట్లయితే
నీకు శరీరం ఇలా కండ పట్టదు, కండ రాదు అని చెప్పడం, పీచు పదార్థం అయితే కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది చెప్పడం, ఇట్లాంటివి వాళ్ళు డేటాను అనలైజ్ చేస్తూ క్లాస్ ముందుకెళ్తుంది. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇవి తినాలి, ఇవి చెయ్యాలి, ఇవి తింటే ఇది అవుతుంది అన్నం కాదు. దెన్ దే విల్ కమ్ టు నో, నేను పప్పు తింటలేదు కాబట్టి కండ పట్టట్లేదు, లేకపోతే ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే త్వరగా మానట్లేదు, లేకపోతే ఐరన్ ఉండట్లేదు కాబట్టి నాకు నీరసం వస్తుంది, ఇట్లాంటివి చెప్పడానికి వాళ్ళ డేటా మనం తీసుకుని ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట. అది అంటే తప్పనిసరిగా పిల్లలకి ఏం తెలుసో దగ్గర నుంచి, అంటే నోన్ దగ్గర నుంచి మనం కొంత యాడ్ చేసి టీచర్ ఫెసిలిటేట్ చేసి అన్నోన్ తీసుకెళ్ళాలి. ఈ ప్రాసెస్ వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి క్లాస్ రూమ్ లో. ఆ మొక్కలు పెంచుకోవడమా, లేకపోతే వంట చేయడమా, లేకపోతే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడమా, క్లాస్ లో ఏదైనా తయారు చేయడమా, లేకపోతే ఏదైనా డెమాన్స్ట్రేట్ చూపించడం అనేది అప్పుడు ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు టీచర్. సో ప్రతి పిల్లవాడికి ఒక లెసన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు చాలా విషయాలు తెలుసుంటాయి, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదని మాత్రం మనం అనుకోకూడదు. అది నేను చెప్పేది. ఏమండి, ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ రిగార్డింగ్ సైన్స్? సైన్స్ గురించి మీరు ఏమైనా అడుగుతారని నేను చెప్తాను. ట్రైనీస్ ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఏదైనా అడగండి. ఇప్పుడు సార్ నియర్లీ చాలా టైం 1 hour పైన తీసుకున్నారు, ఎందుకంటే చెప్తూ ఉంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కవర్ ఎంటైర్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, ఇంటరాక్ట్ అవుతారు సార్. ఎస్ సార్, అంటే ఇంతకు ముందు ప్యాడీ కల్టివేషన్ గురించి 4.5 months స్టూడెంట్స్ ఎఫర్ట్ పెట్టారని చెప్పారు కదా సార్? అవును. అయితే 4.5 months లో ఓన్లీ ఆ టాప్ ప్యాడీ గురించి మాత్రమే నేను ఇందాక మీరు ఫాలో అవ్వలేదు. అయితే వాళ్ళుగా చేసుకున్నారు యాజ్ ఎ సైడ్. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వెల్ లో లేకపోతే వెళ్లే ముందు అలా చేసుకున్నారు. అది టీచర్ కి సంబంధం లేదు. టీచర్ క్లాస్ రూమ్ లో ఇప్పుడు నేను చూపించిన క్లాత్ మేకింగ్ గురించో, లేకపోతే పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీనో, లేకపోతే ఇంకోటి జరుగుతూ ఉన్నాయి. క్లాస్ మామూలుగా జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని కంప్లీట్ గా వాళ్ళకి అసైన్ చేశారు 4.5 months. మీకు అర్థమైందా? క్లాస్ టైం వేస్ట్ అవ్వలేదు, దీనికి వాళ్ళు టేకప్ చేశారు. నౌ ఐఎమ్ ఇన్ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఆర్ట్ క్లాస్. ఇది పిల్లలకి పిల్లలు తయారు చేసిన వస్తువులు చూడండి, ఇవన్నీ పేపర్ వర్క్స్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇది ఉన్నాయనుకోండి, జియోమెట్రికల్ షేప్స్. ఇందులో లాట్ ఆఫ్ మ్యాథ్, అంటే ఇది పెద్ద పిల్లలు చేస్తారనుకోండి. ఇవి చూస్తే మీకు ఎంత కాంప్లెక్స్ డ్రాయింగ్స్ అవసరం ఊహించండి దీనికి, వీటన్నిటికి. సో ఇవి మాత్రం చిన్నపిల్లలు చేస్తున్నాండి. 4th, 5th classes వాళ్ళు హ్యావ్ గివెన్ అన్ యాక్టివిటీ ఇయర్ చివరిలో అనుకుంటా. ఓన్లీ గొట్టాలతోనే మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి, జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ వాతావరణం ఏదైనా సరే అన్న. అప్పుడు వాళ్ళు ఓన్లీ గొట్టాలే తీసుకుని, పేపర్ గొట్టాలు తీసుకుని యానిమల్స్ ని ఇలా తయారు చేస్తారు. ఒక పులి, జింకలు, ఇలాంటివి. సో దే మేడ్ పపెట్స్ ఫర్ ద స్టోరీ టెల్లింగ్. తెలుగులో స్టోరీ టెల్లింగ్ పపెట్స్ తయారు చేస్తారు, గ్లవ్ పపెట్స్. మీకు కనిపిస్తుందా అండి? బాగానే ఉందా ఇంటర్నెట్? హలో హలో, ఎవరో ఒక రెస్పాండ్ అవ్వండి, నాకు అర్థం అవట్లే. ఈ puppets, children use these puppets and tell stories. We have an activity called Srujanodayam in the morning for 10 minutes, 20 minutes. ఆ 20 minutes లో వాళ్ళు డ్రామాలు, పాటలు, పపెట్రీలు, షాడో పపెట్రీలు, అది వాళ్ళు చేసిన వర్క్స్ గురించి చెప్పడం చేస్తారు. All frames. క్లాత్ మేకింగ్ తర్వాత అల్లారండి ఇవన్నీ. క్లాత్ ఎలా అల్లుతారండి? పేపర్ తో. మీరెవరైనా ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సార్ని. మేబీ క్రాఫ్ట్స్ ఎందుకు చేయించాలనేది పెద్ద ప్రశ్న ఉండాలి నా ఉద్దేశంలో. క్రాఫ్ట్స్ ఎందుకు సార్, అనవసరం సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని. లేదా ఆ ప్రశ్న లేదా ఎవరి దగ్గర? అట్లా ఏం లేదులేండి, మా వాళ్ళు కొంచెం అంత. నేనైతే గేమ్స్ కి క్రాఫ్ట్స్ గురించి అయితే ఆ రెండింటిని టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తాను. ఎందుకు ఒక క్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడు జరిగే విషయాలు, తనలో జరిగే విషయాలు, ఎంత అనలైటికల్ థింకింగ్, ఎంత సహనంతో కూర్చోవడం నేర్చుకుంటారు. తప్పు అయితే మళ్ళీ ఉదాహరణకి తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి,
ఒక సైడ్ తప్పు కట్ చేసినా సరే అది వంకర వచ్చేస్తుంది. అది దాన్ని మళ్ళీ వాడు ఓడిపికి మళ్ళీ సరి చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా పెట్టడం, ఇవన్నీ వాడు ఎవరు అడగకుండానే సొంతంగా వాడు కరెక్షన్, సెల్ఫ్ కరెక్షన్ ఉంటుంది, టీం వర్క్ ఉంటుంది. 5-6 కలిసి ఒక వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తుంది. ఆ టీం వర్క్ ఉంటుంది, సహనం ఉంటుంది. నాకైతే ఈ ఇందులో బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన వాళ్ళు చాలా అకాడమిక్ గా చాలా చాలా బాగున్నారు, చాలా పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్. So we to have work tables like this. కృష్ణ గారు, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద ఏదైనా మీ వర్క్ ఏదైనా ఉన్నదో చెప్పండి మన ట్రైనీస్ కి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తావో చెప్తారండి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రూమ్ తాళం 2 రూమ్స్ తాళాలు మిస్ అయ్యాయి. ఇంగ్లీష్ ఏం చేస్తున్నారంటే తెలుగు వాతావరణం చూసారు కిందాక, అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా చేస్తాం. కానీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సొంతంగా రాయలేరు కాబట్టి గైడెడ్ గా చేస్తున్నాం. అంటే ఒక యాక్టివిటీ జరిగింది అనుకోండి, టీచరు పిల్లలు అందరూ కూర్చుని దాన్ని చెప్పుకుంటూ రాస్తారు. అంటే వంట చేశారు అనుకోండి ఉదాహరణకు, క్వశ్చన్స్ వేస్తూ వాళ్ళతో సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తూ అందరం కలిసి రాసుకుంటాం. ఎందుకనంటే అది తెలుగు అంత ఈజీ కాదు కదా, ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ వి సేస్ గైడెడ్ రైటింగ్. గైడెడ్ రైటింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అక్కడ. ప్రతి యాక్టివ్ తెలుగుని మీరు డూప్లికేట్ చేయొచ్చు అక్కడికి, బట్ ఇట్ ఈస్ గైడెడ్ రైటింగ్. అందరం కలిసి రాసుకున్నాం లాంటివి చేస్తారు, సొంతంగా రాయలేరు పిల్లలు. మేబీ 5th వచ్చిన 4th 5th వచ్చిన తర్వాత కొంచెం చిన్న చిన్న స్టోరీస్ సొంతంగా రాయడం అలా మొదలవుతుంది. మేము బైలింగుల్ గానే వెళ్తామండి, వాళ్ళకి అర్థం అనే ఏ విషయాన్ని ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పట్లేదు. సో మాకు స్లోగా వెళుతుంది, కానీ పైకి వెళ్ళే సమయానికి మళ్ళీ బాగానే ఉంటారు, అందరూ బాగా ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతారు. సో ఐ విల్ టేక్ యూ టు మ్యాథ్ రూమ్ అండి. విత్ దట్ ఐ థింక్ ఓకే అండి. Excuse me, sir. అది తీసుకొచ్చి చెప్పమ్మా, ఎల్కేజీలో పెడతారా? Sir, if we want to adopt that technique to teach our children, it's not possible na sir to cover entire syllabus. Means we have only 45 minutes in a day to teach one syllabus, one subject. Yeah. So how we can do this? What is your doubt? Be clear. That school is totally based on experiential learning. Like that type of school is not in that our surroundings. Means as a teacher, if we want to teach our children to like this type of technique, if as a science teacher, how we can do? Means we have only 45 minutes in a day. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు ఆమె క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉన్నది మనకు 40 నిమిషాల టైమే కదా, ఈ 40 నిమిషాలలో మనము ఇవన్నీ చెప్పటము, తర్వాత పిల్లలు నేర్చుకోవటము, సిలబస్ కవర్ చేయటము కష్టం కదా. ఎట్లా ఈ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ద్వారా హౌ చిల్డ్రన్ లెర్నర్ అండ్ వి కంప్లీట్ ద సిలబస్ అనేదండి క్వశ్చన్. హలో జానీ రెడ్డి గారు, కనెక్షన్ పోయినట్టు మధ్యలో. ఇప్పుడు అమ్మాయి అడిగిన ప్రశ్న నాకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వలేదు. ఏంటంటే రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లోకి ఈ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అడాప్ట్ చేయగలమా లేదా అని అడుగుతున్నారు, అంతేనా? రెగ్యులర్ సిలబస్ ఎట్లా కవర్ అవుతుంది? హౌ విల్ సిలబస్ అండి. ఇప్పుడు మీకు చెప్పినంత రెగ్యులర్ సిలబస్ ఇదంతా. అంటే వీళ్ళకి ఏమనుకుంటున్నారు అంటే, ఇది ఇప్పుడు తెలుగు చదవటం అంటే టెక్స్ట్ బుక్ ద్వారానే నేర్పాలి, ఇవంతా కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో భాగం కాదన్నట్లుగా ఒక రకమైన ఆలోచన. దాంతో సిలబస్ మనకు ఉన్నది 40 మినిట్స్ కదా టైము. అదొకటి. అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే 40 మినిట్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తాము, నెక్స్ట్ 40 మినిట్స్ ఈ విధంగా ఎట్లా సిలబస్ కవర్ చేస్తాము, ఎట్లా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్. మాది కూడా 45 మినిట్స్ క్లాస్ రూమ్స్, 45 మినిట్స్ పీరియడ్స్ మాకు కూడా. ఇది అంతా కూడా 45 మినిట్స్ లో జరుగుతుంది. సిలబస్ అయిపోతుందా అని స్కూల్ అయిపోతుందండి. ట్రెడిషనల్ స్కూల్స్ లో వాళ్ళకి గేమ్స్, క్రాఫ్ట్స్, లేకపోతే ఈ లైబ్రరీకి వెళ్ళడం. మీకు విషయం చెప్తాను, మాకు 8 పీరియడ్స్ ఉంటాయండి రోజుకి. అందులో 3 పీరియడ్స్ లో ఒకటి లైబ్రరీ మస్ట్ షుడ్ గా లైబ్రరీకి వెళ్తారు. సెకండ్ పీరియడ్ గేమ్స్, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. గేమ్స్ మాత్రం క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఏదైనా సమావేశం మూలంగా క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తే సైన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కానీ గేమ్స్ మాత్రం క్యాన్సిల్ అవ్వదు. దట్ ప్రామిస్ వీ హావ్ గివెన్ టు చిల్డ్రన్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ క్రాఫ్ట్, ఆర్ట్, డాన్స్, డ్రామా, ఇంకా పపెట్, ఇలాంటి వాటికి స్పెండ్ చేస్తారు. నేను ఇందాక మీకు తెలుగులో చూపించినప్పుడు పపెట్స్ తయారు చేసుకోవడం అనేది కూడా తెలుగు రూమ్ లోనే జరిగింది. తెలుగు టీచర్ పిల్లలు కలిసి తయారు చేసుకున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, చాలా ఫాస్ట్ గా ఒక తెలంగాణ లావణ్యుడి కథ ఒకటి ఉంది వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్ లో. కానీ టీచర్ ఏమన్నారంటే, మీకు నచ్చిన తెలంగాణ లావణ్యుడి కథని లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి, చూసుకురండి, ఒక నాటికి వేసుకుందాం అన్నాం. అప్పుడు వాడు అక్కడికి వెళ్ళి లైబ్రరీ పీరియడ్ లో కూర్చుని ఆ పుస్తకాలని తిరిగేసి
చాలా కథలు చదివి, ఒక్క కథ కాదు, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక్క కథ చదవడం కాదు, చాలా ఇది కథలు. కథ బాగుంది, అది కథ బాగోలేదు, ఇది బాగుంది అని రకరకాలు తిరిగేసి ఒక మంచి కథ అనిపించినంత వరకు వాడు ట్రై చేసి క్లాస్ కి వచ్చాడు. అప్పుడు ఎన్ని కథలు చదివాడు బై ద టైం? చాలా చదివేశాడు. ఇప్పుడు టీచర్ కి ఎంత సమయం పడుతుంది వచ్చిన తర్వాత కంక్లూడ్ చేయడం? చాలా ఈజీ, చాలా ఈజీ. అండ్ గవర్నమెంట్ ఏమి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న పాఠమే చెప్పాలని అడగట్లేదండి. యాక్చువల్లీ మీ ప్రిఫేస్ చదవాలి వీళ్ళందరూ. టీచర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇది నాడే బైబిల్ అని చెప్పాడు, మీరు బయట చాలా రిసోర్స్ ఉపయోగించండి. ఎస్, అంటే కృష్ణ గారు ప్రాబ్లం ఇక్కడ కృష్ణ గారు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాకున్న పిల్లలు ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి చదవటం రావట్లేదు కదా, ఇంత సిలబస్ చెప్పాలి కదా, అట్లా అని దే హ్యావ్ సర్టన్ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. సో కాబట్టి సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది సమస్య కాదు, ఎందుకంటే వెన్ బై ద టైమ్ చిల్డ్రన్ దే లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దే నో హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్ సో ఎఫెక్టివ్లీ. సో సిలబస్ కంప్లీషన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ అప్రోచ్. హ్యావ్ యు గాట్ ద ఆన్సర్ బేబీ? యా, జానీ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ సార్. యా, షాప్ ఉంది మాకు. ఓకే, దాంతో పాటు క్యాష్, చాలా క్యాష్ మేము ప్రింట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇది సో ఎందుకని షాప్ నాట్ రియల్ క్యాష్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అంటే మన ఇది అవును ఫేక్ క్యాష్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే వీళ్ళు షాపింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎన్ని అంశాలు నేర్చుకుంటారు. ఉదాహరణకు మందు బాటిల్ మీద ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉందండి, ఇంకా ఎంతకాలం వేసుకోవచ్చు అంటే టైం సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. అలాగే 75 గ్రామ్స్ అని, 100 గ్రామ్స్ అని, 200 గ్రామ్స్ అని అలా రాస్తుంటాయి వీటి మీద, దానికి కాస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత లీటర్స్, మిల్లీ లీటర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ మందు ఈ బాటిల్ ఉందనుకోండి, దీంతో ఎంఎల్ చూపించవచ్చు. నేనేమంటున్నానంటే మీరు పిల్లలకి ఒక లీటర్ అంటే ఏంటో తెలియదు, యాక్చువల్లీ తెలియదు. లీటర్ అని తెలుసు, స్పెల్లింగ్ తెలుసు, లీటర్ తెలియదు. మేము మీటర్ తెలుసు, స్పెల్లింగ్ తెలుస్తుంది, కిలోమీటర్ తెలుస్తుంది, కానీ తెలియదు. ఉదాహరణ మేము పిల్లలకి కిలోమీటర్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని గ్రౌండ్ లో 1 మీటర్ చొప్పున గీతలు గీసుకుంటూ వెళ్ళండి, చుట్టూరు గీసుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ చేత నడిపించాం. 1000 టైమ్స్ అయ్యో నడిపించి దిస్ ఈజ్ వాట్ కిలోమీటర్. దట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అప్పటికి వాడికి మీటర్ అంతా తెలిసింది, నడిచి దూకుతూ వెళ్ళినప్పుడు మీటర్ అంతా తెలుసు. ఇప్పుడు నేను కొలమంటే వాడు కాళ్ళు అంగేసి కొలుస్తాడు మా వాళ్ళు, ఇన్ని మీటర్లు ఉంది, అన్ని మీటర్లు ఉందని. సో మేము ఒక ట్రిక్ చెప్తానండి. మేము ఏం చేసాం, సింపుల్లీ మేము ఏం చేస్తామంటే గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మ్యాథమెటిక్స్ ప్రతి సంవత్సరం చివరిన ఏమి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, డబుల్ డిజిట్ ఎడిషన్, లేకపోతే క్యారింగ్, బారోయింగ్, సబ్ట్రాక్షన్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదండి. వాటిని తీసుకుని ఒక పక్కన రాసుకున్న తర్వాత దాని ఎదురుగా పిల్లలకి రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో ఇవి ఎక్కడ తారసపడతాయి అంటే ఆ సరౌండింగ్స్ లో, ఒక షాప్ లో, పెట్రోల్ బంక్ లో, హోటల్స్ లో, ఏమండి కరెంట్ బిల్స్, లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి వాడు బట్టలు కొనుక్కున్నప్పుడు, ఇట్లాగా మొత్తం అన్ని రాసాం. రైతు బజార్ అన్ని రాసిన తర్వాత ఇప్పుడున్న టీచర్స్ ఏమన్నామంటే మీరు ఎడిషన్ నేర్పాలి అన్నప్పుడు రైతు బజార్లో ఎడిషన్ ఎక్కడుంది, లేకపోతే పక్క కుట్లో ఎడిషన్ ఉంది, అవి తీసుకుని నేర్పండి, కానీ మీరు ఊరికి చాకన్ టాక్ కుదరదు అన్నాం. అందుకని మేము ఈ షాప్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. సో మా learning with real life experience. Yes, I will show you the worksheet. ఇది షాపింగ్ లిస్ట్ చూసారా? ఇది వర్క్షీట్ అన్నమాట. అట్ ది రెస్టారెంట్ మేము ఏం చేసాం, ఒక షీట్ ఇంటికి ఇచ్చామండి. ఇంటికి ఇచ్చి మీరు ఒకవేళ హోటల్కి వెళ్తే మీ నాన్నగారు, అమ్మగారు, అక్క, చెల్లి అందరూ ఏమి తింటారో రాసుకుని రమ్మన్నాం. రాసుకొచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ మెనూ కార్డ్స్. ఇదిగోండి మెనూ కార్డ్, రెస్టారెంట్, స్వీట్ మ్యాజిక్, ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ఉందండి. ఈ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ లో వాడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ వాల్యూస్, కాస్ట్ ఇచ్చాడు, ఏ తింటే ఎంత అవుతుందని. ఇప్పుడు దాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి చందన బ్రదర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్ కాస్ట్ కట్టడం. I too can write my own math problems అని మేము పుస్తకం ఇస్తామండి. నువ్వు మేము చెప్తున్నాం కదా, నీకు కూడా వస్తుంది ఒక ప్రాబ్లం రియల్ లైఫ్ లో, అది రాసుకురమని ఇస్తాం. ఇస్తే వాడు ఒక పిల్లవాడు ఏం రాశాడు అనుకున్నాడు, వాడు గంగిరెద్దులు ఆడిస్తాడు వాళ్ళ నాన్నగారు సంక్రాంతిలో. వాడు సంక్రాంతిలో మొదటి రోజు వచ్చింది, రెండో రోజు వచ్చింది, మూడో రోజు వచ్చింది అమౌంట్స్ అన్ని రాసి ఆ వారం రోజుల తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత అని రాశాడు. అది ఒక ప్రశ్న మాకు వాడు రాసుకొచ్చింది. గ్రేట్.
ఇంకోటి పాలు పోసే అబ్బాయి 4 పాల లెక్కలు వేసుకొచ్చాడు. సో వాళ్ళ రియల్ లైఫ్ లో ఉన్నవి తీసుకొస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది అంటే, ఒక అమ్మాయి అయితే చెట్టు కింద పెడితే డబ్బులు డబుల్ అవుతాయి ప్రతిరోజు, అదొక మ్యాజిక్ చెట్టు. వారం రోజుల తర్వాత నేను 4 రూపాయలు పెడితే వారం రోజుల తర్వాత ఎంత అవుతుంది లెక్క రాసుకొచ్చింది. కెన్ వి ఇమాజిన్? అసలు టీచర్ అలాంటివి ఇస్తారు ఎప్పుడన్నా? వచ్చినాయి అలాంటి ప్రశ్న. చాలా రొటీన్ గా ఉంటాయి, చూస్తారు కదండి. సో రైతు బజార్ లెక్కలు, రెస్టారెంట్ లెక్కలు, లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్స్ కాస్ట్ కట్టడం. వాళ్ళు ఇయర్ మొదట్లో అయితే వాళ్ళ ఖర్చు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం పెట్టామండి. అంటే ఆ డ్రెస్ ఎంత అయింది, నీ బ్యాగ్ ఎంత అయింది, లేకపోతే వాటర్ బాటిల్ ఎంత అయింది, కుట్టించడానికి కుటుకులు ఎంత అయింది, మొత్తం కలిపితే అండి కొన్ని వేలలో వస్తాయి. 2-3 వేల రూపాయలు ఖర్చు. అప్పుడు కానీ పిల్లలకి అర్థం అవట్లేదు, వేలు వచ్చి ఇప్పుడు మా నాన్న. సో లింకింగ్ విత్ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. అవును, దిస్ ఇస్ ఆల్ మెటీరియల్ వి మేడ్. మా పాత కార్డ్ బోర్డ్స్ అవి తీసుకుని తయారు చేసుకుని, ఇవన్నీ కూడా మేము ప్రింట్అవుట్ మా కలర్ ప్రింటర్ మీద తీసుకుని చేస్తున్నాం. సో వి రియల్లీ యూజ్ రియల్ వెయిట్స్ అండ్ ఆల్. ఇంకొకటి మేము చేసే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అప్రాక్సిమేషన్ చేయిస్తాం. అంటే ఒక బకెట్ తీసుకుని ఇందులో ఎన్ని లీటర్లు పడతాయి అని ఫస్ట్ చెప్పాలి వాడు. హైపోథెసిస్ రాస్తాడు. అంటే అంతకు ముందు లీటర్స్ ఇలాంటి వాటితో మా రియల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, పెట్ బాటిల్స్ తో కొలిసిన తర్వాత వాడికి నిజంగా అర్థమైందో లేదు చూడాలని ఒక బకెట్ అక్కడ పెట్టి ఇందులో ఎన్ని పడతాయి ఊహించండి రాస్తారు. అక్కడ కుండ పెడతాం, రాసిన తర్వాత నిజంగా 1 లీటర్ బాటిల్ పోసి చూస్తే వాడు అనుకున్నది 20 లీటర్లు అయితే 18 వచ్చింది అనుకోండి, గ్రేట్, వాడు బాగా అర్థమైనట్లు లెక్క. అంటే లీటర్ తెలుసు. ఇక్కడ చూడండి, ఇసుక ప్యాకెట్లు పెట్టారు. ఇవి ఆల్టర్నేటివ్ మెటీరియల్ అన్నమాట దీనికి. ఆల్టర్నేటివ్ మెటీరియల్. మేమేంటంటే అరే ఈ వెయిట్స్ లేవు, మేము ఎలా కొలుచుకుంటాం సార్ ఇంట్లో అంటే, అవసరం లేదు, మీరు ఒక ఇసుక బస్తా తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. వండర్ఫుల్. అట్లాంటిది. స్టోన్స్, కొంతమంది స్టోన్స్ పెడతారు, దాని బదులు ఇసుక ఈజీగా ఉంటది కాబట్టి ఈజీగా మనం మెజర్ చేయొచ్చు. గ్రేట్. అవును. ఇది మ్యాథ్స్ అండి. సార్ నేను ఈ అంటే పూర్తిగా నేను డీటెయిల్ గా వెళ్ళట్లేదు. మాకు ఎలా ఉంటాయంటే ఇండివిజువల్ వర్క్ ఉంటుంది ఈ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా. పిల్లల్ని మీరు చెప్పే సబ్జెక్టు నేను ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేస్తాను, అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడుకుందాం. మనం చెప్పే సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్కూల్లో వర్క్ జరుగుతుందండి ఇప్పుడు, మనం చెప్పే సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ నే దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది. పిల్లలకి హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అని. అందుకని వాళ్ళు చెప్పాల్సిన అంశాన్ని పిల్లవాడు ఇండివిజువల్ గా కూర్చొని చేసుకున్నాం ఒక ఎత్తు అయితే, పెయిర్ వర్క్ చేస్తూ నేర్చుకోవడం, అలాగే గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్, గ్రూప్ వర్క్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే మనం అనుకున్న హోలిస్టిక్ అంటే సోషలైజ్ అవ్వడం, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవడం, ఒక ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి వాడు ముందు లీడ్ తీసుకుని అందరితో మాట్లాడి చేద్దాం అనుకున్నాం. ఇట్లాంటివన్నీ రావాలి అంటే బై ప్రొడక్ట్స్ గా మీరు క్లాస్ రూమ్ లో డిజైన్ చేసే యాక్టివిటీ వాళ్ళకి ఇష్టమైనదిగా ఉండాలి. అంటే నా ఫార్ములా చెప్తానండి, సింపుల్ ఫార్ములా. వాళ్ళకి ఇష్టమైనది ఏంటంటే డాన్స్, డ్రామా, మ్యూజిక్, ఆడుకోవడం, పాడుకోవడం, ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇష్టం. మనకేమో మనం ఎడిషన్స్ చెప్పాలి, సబ్ట్రాక్షన్స్ చెప్పాలి, మన ఇష్టం, మన సబ్జెక్టు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు సోషలైజ్ చేయాలి, క్రియేటివ్గా ఉండాలి, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ రావాలి అనేది మన అంశాలు. అందుకని నేనేమన్నానంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన డాన్స్, డ్రామా, మ్యూజిక్, పాట ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. కానీ మనం చెప్పాల్సిన అందులో ఎలా ఫిక్స్ చేయగలం? మీ ఆడియో కొంచెం నేర్పుదాం అనుకుంటున్నారు కృష్ణ గారు. ఆడియో ప్లీజ్ చెక్ ఆడియో. ఇప్పుడు ఇట్స్ ఓకే నౌ. ఇప్పుడు బాగానే ఉందా? ఓకే అండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ ఉదాహరణకు 10 ఎలా వస్తుంది, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ చెప్దాం అనుకుంటే దాన్ని ఒక ఆట కింద మార్చాలి. అప్పుడు వాడికి ఇష్టపడతాడు ఆడుకున్నాను. ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ చాలా ఇష్టం పిల్లలకి. కాబట్టి బయటికి తీసుకెళ్లి రకరకాల కార్డ్స్ ఇచ్చి 10 అనగానే 8, 2 వాడు ఒక దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ రావడం, 7, 3 జత కట్టడం, 9, 1 జత కట్టడం చేసాం అనుకోండి. ఉదాహరణకు పరిగెత్తి సడన్ గా 10 అన్నాం. ఆ 10 కాంబినేషన్స్ జతలు కట్టారు అనుకోండి. ఇప్పుడు దాన్ని ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీగా మార్చాము, పిల్లవాడు ఇష్టపడతాడు. సో పిల్లవాడు ఇష్టం కొద్దీ మన యాక్టివిటీలో పాల్గొని అది నేర్చుకుంటున్నాడు. అట్లా మీరు ఒక యాక్టివిటీలో నేనైతే పిల్లలు బాగా ఇష్టపడే గేమ్స్ ఏమున్నాయి చూసుకోండి. వాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి, తమాషాగా ఆడుతూ ఉంటారు. ఆ ఆటల్ని మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా ఉపయోగించాలో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఒకసారి రాసాం. ఒక 40 యాక్టివిటీస్ వచ్చాయి మాకు. సో వాడి ఇష్టాలను ఉంచుకుంటూ మనం చెప్పాల్సిన దృష్టిలో పెట్టుకుని
ఈ రకరకాలుగా సోషలైజ్ చేయడము, తర్వాత వాడికి కొన్ని దెబ్బలు తగిలి బయటకు రావడానికి వీలుగా కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్స్ ని అటు ఇటు సెట్ చేయడము, సెల్ఫ్ రక్షణ చేసుకునే అవకాశాలు ఇవ్వడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఉండాలి. యా, వెరీ గుడ్ అండి. చాలా అంటే మనకు టైం లేదు. వి నీడ్ వన్ మోర్ సెషన్ విత్ యూ సార్. రియల్లీ మా పిల్లలు ఏమైందంటే కొంతమందికి అంటే ఈ ఛార్జింగ్ మొబైల్ తోని విలేజ్ల్లో ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని డిఫికల్టీస్ తోని వాళ్ళు దే డ్రాప్డ్ ఫ్యూ మెంబర్స్, నియర్లీ 70 దాకా వచ్చారు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళు పాపం. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ లెర్నింగ్. పిల్లలు ఇంకేదన్నా మీరు 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అడగండి సార్ని. ట్రైనీస్. యా, భవానీ. మ్యాథ్స్ కి మీరు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ రాసుకున్నారు కదా సార్, అలానే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి రాసుకుంటారా సార్? రాస్తాం తప్పనిసరిగా. ఇప్పుడు టీచర్ నా దగ్గరికి వస్తే మా డిస్కషన్స్ లో తప్పనిసరిగా ముందు మీరు ఈ లెసన్ చెప్పడం ఎందుకు చేయాలి పిల్లవాడికి, అది ఆన్సర్ చేయకుండా అసలు ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదు. ఒక లెసన్ తీసుకొచ్చి చెప్తానంటే మీరు పిల్లవాడికి ఈ లెసన్ ఎందుకు చెప్పాలి అంటే ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ రావడానికి వీలుగా అంటారు. జనరల్గా ఏంటంటే సైన్స్ ఇది నేర్పిస్తాం, ఫోటోసింథసిస్ నేర్పిస్తాం, అది ఇది చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ 2వ ప్రశ్న ఇస్తాను, దీన్ని సబ్జెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైనా చేయగలరా? ఉదాహరణకు ఒకసారి బ్రెడ్ మేకింగ్ చేశారు. బ్రెడ్ మేకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తెలుగు టీచరు, సైన్స్ టీచరు, మ్యాథ్స్ టీచరు, ఇంగ్లీష్ టీచరు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు. ఒక కాంప్రహెన్సివ్ యాక్టివిటీ చేశారు. అప్పుడు ఆ బ్రెడ్ మేకింగ్ అప్పుడు ఏం చేశారంటే మ్యాథ్స్ టీచరు ఎన్ని గ్రాముల ఈస్ట్ తీసుకున్నారు, ఎన్ని గ్రాముల ఫ్లోర్ తీసుకున్నారు, ఎంత నూనె తీసుకుంటున్నారు, గట్రా ఆవిడ రాసుకున్నారు పిల్లలతో కలిసి. అదే సమయంలో ఆ ఈస్ట్ ఎందుకు కలుపుతాము గట్రా ఆ విషయాలన్నీ సైన్స్ టీచర్ మాట్లాడుతున్నారు. తెలుగు టీచరు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. అయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే తెలుగు టీచరు గింజ ఆవేదన రాయమన్నారు. ఒక గింజ బాగా పౌడర్ కింద చేసి జల్లించి ఈ బ్రెడ్ కింద తయారు చేసే సమయానికి అది పడే బాధని వర్ణించమన్నారు. గింజ ఆవేదన అనేది వాళ్ళ రైటింగ్ యాక్టివిటీ తెలుగులో, ఇది బ్రెడ్ మేకింగ్ లో. అప్పుడు మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫ్లోర్ ఎంత కాస్ట్ అయ్యింది, నూనె ఎంత కాస్ట్ అయ్యింది, తర్వాత ఈస్ట్ ఎంత, ఈ ఫ్యూయల్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉండొచ్చు, ఎంత సమయం పట్టింది అని టైము, వెయిట్, వాల్యూము, కాస్ట్ అన్ని కూడా రాసుకుని వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. దానిలో ఒకళ్ళు తింటే ఎంత ఖర్చు అయింది, ఇది 20 మంది షేర్ చేసుకున్నా ఒకరికి ఎంత వచ్చింది గట్రా అవన్నీ ఒకళ్ళు మ్యాథ్స్ చేసుకున్నారు. అలా ఇంగ్లీష్ ఆవిడ స్టెప్స్ ఇన్ మేకింగ్ బ్రెడ్ అని ఆవిడ గైడెడ్ రైటింగ్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ రెసిపీ ప్రాసెస్ అంతా ఆవిడ రాసుకున్నారు. సో నలుగురు కలిసి ఆ యాక్టివిటీ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు. సో గ్రేట్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ లెర్నింగ్. యా, ప్రాజెక్ట్ అప్రోచ్, హౌ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ వన్ యాక్టివిటీ. యా, బ్రింగ్ కోరిలేషన్. yes, very nice sir. Next question ఏమన్నా ఇంకా? It is 11:40. It's a wonderful, really we have forgotten even the time also due to the each and every aspect of that entire team was involved in this process. Trainees, hello, anybody wants? Yeah, రియల్ కృష్ణ గారు నిజంగా అంటే ఒకటి బాగా నచ్చింది మీకు, అంటే మీ స్కూల్ చూస్తున్నాం కానీ ఇంత ఇదిగా నేను అంటే వీడియోలు చూస్తున్నాం జనరల్ గానే, బట్ ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్ యువర్ స్కూల్ అండ్ యువర్ యాక్టివిటీస్. బట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది ఇస్ ఏ వండర్ఫుల్ అప్రోచ్ సార్. ఇది చాలా బాగా ఉన్నది. తర్వాత పిల్లలకి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్. అంటే మనం ప్రైమరీలో మొత్తం కూడా ఎంటైర్ మనం చేసేటువంటిది ఏంటంటే రీడింగు, రైటింగు, తర్వాత దాన్ని ప్రజెంట్ చేయటం, ఇవే కదా స్కిల్. కాబట్టి ప్రతి యాక్టివిటీలో చిల్డ్రన్ ఆర్ లెర్నింగ్. కాబట్టి సిలబస్ మా పిల్లలకి ఏంటంటే మా ట్రైనీస్ కి డౌట్, వాళ్ళకి సిలబస్ ఎట్లా అయిపోతుంది, ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా రాస్తారు అనేది అసలు ప్రశ్నే కాదు పిల్లలకి. ఎప్పుడైతే ఈ 4-5 ఏళ్ళు వెన్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, ఎంటైర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, రీడింగ్, రైటింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ఇష్యూ ఫర్ దెమ్. రియల్ గా చాలా బాగా. ఎంత అంటే నిజంగా మరి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి రాశారు, నేహా అని, NCF, SCF లో మనం చెప్పే అన్ని స్కూల్లో ఉన్నాయి సార్ అంటున్నారు. చాట్ లో రాశారు. మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అని, కనెక్టింగ్ లెర్నింగ్ విత్ డే టు డే ఎక్స్పీరియన్స్ అని, తర్వాత నీడ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అని, తర్వాత పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్ అని, తర్వాత టీచింగ్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అని, తర్వాత ప్రొవైడింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇండివిజువల్ ఎబిలిటీస్ అని, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటాం. చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ థియరీలో. బట్ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేసరికల్లా మన స్కూల్లో చూసినట్లయితే
ఇవన్నిటికీ అసలు పొంతనే ఉండదు. మన సిలబస్ ఎగ్జామినేషన్ టైం టేబుల్ ఏదో గందరగోళం పెట్టేసి పిల్లలని చేసి చివరికి వాడికి మీరన్నారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో హోమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పిల్లవాడు చాలా స్వేచ్ఛగా నేర్చుకుంటున్నాడు, చాలా వితౌట్ ఎనీ కరెక్షన్స్, విత్ లవ్ అండ్ కేర్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ చాయిస్. రియల్లీ దట్ వీ కుడ్ ఫైండ్ హియర్ సార్. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రియల్లీ నిజంగా the first time I could see the entire the learning environment in a comprehensive way. Very nice. వీలుంటే లాస్ట్ టైం కూడా మనం అనుకున్నాం మిమ్మల్ని ఫేస్ టు ఫేస్ మా పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ చేపిద్దామని. లాస్ట్ టైం మనకు వీలు పడలేదు, హైదరాబాద్ వద్దాం అనుకున్నాం కానీ వీలు పడలేదు. వికారాబాద్ డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ చూపించడానికి ఇది మంచి అవకాశం. ఇది మంచి అవకాశం. ఇది హైదరాబాద్ వస్తే స్కూల్ వచ్చేది కాదు. బట్ దిస్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై ట్రైనీస్. నిజంగా అంటే మనకు అంటే ఈ ఒక్క సెషన్ అంటే కొంచెం వీళ్ళకి ఇప్పుడు చూపించారు. నెక్స్ట్ అసలు ఏంటి పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు, అసలుకి ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఫేస్ చేసే ఏంటి, పిల్లలు అడిగే ప్రశ్నలు ఏంటి, జనరల్ గా టీచర్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా కొంత వాళ్ళకి ఇస్తే చాలా వండర్ఫుల్ సార్. దిస్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ సెషన్. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై ట్రైనీస్. పిల్లలందరూ కూడా ఇంకెవరన్నా లాస్ట్ లో ఎవరన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే ఏదైనా అడిగితే అడగండి ఫైనల్ గా ఎవరన్నా. అదర్వైజ్ వీ విల్ క్లోజ్ సెషన్ సార్. ఎందుకంటే సార్ చాలా 2 గంటల టైం మనకు కేటాయించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ సెషన్. యా భవానీ, డూ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్? ఫైనల్ రిఫ్లెక్షన్స్. యా చెప్పమ్మా. ప్రతి ఒక్కటి చిల్డ్రన్ కి రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా తీసుకున్నారు సార్. నాకు చాలా నచ్చింది. యా వెరీ గుడ్. కృష్ణ గారు, కృష్ణ గారు హలో సార్. వెళ్ళిపోయిండ్రు సార్. వెళ్ళిపోయారా? వెళ్ళిపోయారట్టుంది. యా సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అందరికి కూడా ఒకసారి మీరు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు. అసలుకి పుస్తకాలలో చదవడం వేరు, రియల్ లైఫ్ లో రియల్ క్లాస్ రూమ్ లో ఎలా టీచ్ చేయాలని ఒక అంటే ఒక ఏ కైండ్ ఆఫ్ చిల్లింగ్ ఇన్ ద మైండ్, అంటే చర్నింగ్ ఇన్ ద మైండ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా మంచి టీచర్ అవుతారు, పిల్లలకి అందించవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. కృష్ణ గారు మళ్ళొకసారి on behalf of my trainees and my diet, really it's a great experience for us and we never forget this experience. Thank you very much. Right. Thank you sir. Thank you. Yeah. Thank you one and all here. Yeah. Bye. Thank you. John